आमे श्रवण करथिले शुद्ध भक्तिर विभिन्न लक्षण अछि। तो शुद्ध भक्तिर लक्षण ने प्रथम है शुभदा माने सब प्रकार मंगल जिनस हब। तापरे शुभदा परे क्लेशाग्नि क्लेशाग्नि माने कौन जिते प्रकार दुख दूरीभूत हब। शुभदा क्लेशाग्नि आउ दिटा मोर मन पड़ुछि सब मन पड़नी गोटे अछि मोक्ष लघुताकृत अर्थात भगवान सहित मिशी जीवा मोक्ष प्राप्ति करिवार जो अभिलाषा लघु होई जीव छोट होई जीव। सांद्रानंद विशेषात्मा आनंद प्राप्ति सांद्रानंद माने पूर्ण आनंद प्राप्ति कर परिबा स्पिरिचुअल ब्लिस ते सब जिनिस अछि आमे सीधा सलख शुद्ध भक्त हेई पारुने तापर एमती प्रोसेस एमती डायरेक्ट हवा पई प्रोसेस नाही एने किछि किंतु जीवन लक्ष्य अछि हमर शुद्ध भक्ति करिवा बोली जदि आमे ए लक्ष्य नै कि जाउछे ताले आजिर सेशन हम समस्तन पई। हरे कृष्ण। तो समस्तन को या पूर्व विशेष अनुरोध जो मानकर वीडियो ऑफ अछि वीडियो ऑफ करिकि नुहे ऑन करिकि प्रश्न पचारियो ऑन करिकि रखिया दरकार एटा सौजन्यता नुहे सदाचार भी नुहे एटा लुचि लुचि आमे केते जन्म रे लुचि आछे ए जन्म रे मनुष्य जन्म मिलिछि हनुमान को बेले आमे छाती खोली रामचंद्र को तो देखै परिबानी किंतु हम हृदय को ट्रांसपेरेंट बनेबार थाए आ यदि आमे खाली वीडियो टा ऑन करि पारुने ताले आमे की भक्ति करबा भयानक भक्ति अछि गोटे ए भक्ति किछि नुह। तो जो माने वीडियो ऑन करेंगे से मानकर प्रश्न उत्तर अन्य माने जाई परिबे काहे की कहूछि काहे कि ना आमे सेति की ट्रांसपेरेंट न हेले आमे भक्ति केबे भी कर परिबानी लाइफ टाइम रे भक्ति कर परिबानी ना हम भितरे सेति की सरलता नाही भक्ति टा बहुत अनन्य जिनिस अनन्य भक्ति शुणुछ ना अनन्य माने कोन अन्य कोनोसी जिनिस नाही सेतिरे केवल भक्ति ही अछि आमे काहे की आजी हमर कोनोसी जिनिस ना अनुगत्य हमर आसुची ना अनुरक्त आमे प्रकाश करूछे काहे की ना आमे ओपन हार्टेड हे पारुने किंतु भक्ति टा कोन ओपन हार्ट मेडिटेशन ए ऑपरेशन करा जीवो किंतु विदाउट एनेस्थेसिया तमे देखिबो तम शरीर अंग प्रत्यंग जोटा ऑपरेशन होउची तमे निजे देखिबो तमे कष्ट टा जानिबो ए जगह रे हिरण्यकशिपु कोन करथिले से प्रहलादଙ୍କର पिता हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान कौन कले पेट को चिरी देले पेट को पूरा चिरी देले चिरी सारला परे ता भीतर अंतःपुछला को खोजिले कि मोर भक्त प्रहलाद प्रति एते द्वेष केमति करथिले केमति कोडी अछि ए द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ए द्वेषटा कोडी अछि भगवान खोजिले बाबूजी भगवान हम अंतर रे तो अछंती सब तो जानछंती आ प्रकाश करिया भगवान किछि करिवेनी भगवान ठकिबारे बहुत एक्सपर्ट भगवान सब दायित्व दे देछंती काकू प्रभुपाद को या फिर शुद्ध भक्त मान को दे देछंती हमर से ठकिबार मनोवृत्ति न रहिले हम भक्ति कर पारिबा चैतन्य महाप्रभु कर शरणागति रे कोनोसी कंडीशन रखि नथिले कृष्ण भगवान कंडीशन रखिथिले सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज चैतन्य महाप्रभु गोटे कंडीशन जगाय मदाय को उद्धार कला परे कोन कहले तुमको आज मु दीक्षा दउची या परे भूल करिवनी नले मु भी बचेबिनी ना बद्ध जीव स्वाभाविक रूप रे हम भूल करिवा किंतु सिंसियरिटी माने कोन जो भूलटा हमें करिछे से भूलटा को हमें दोहरेइबानी मन होला ना जो भूलटा हमें करिछे से भूल को दोहरेइबानी सेकंड जानि सुनि के भूल करिवानी दुईटा यदि गुण रहइबो हमें धीरे धीरे मेंटेन करिवा ओके तो मु सेति पय समस्त को चाहे जो माने वीडियो ऑन करिकि क्लास अटेंड करिवो आगो को मु टिके स्ट्रिक्ट करिया पय चाहे हमर एते भक्त दरकार नै मु आगुर मूलरू कहिछि गोटिए भक्त दरकार
तेणु सिलेक्टिव डिवोटी भल मते कम भक्त हेले आमे अधिक भक्ति कर पारे भक्ति बहुत टेस्ट हायर टेस्ट प्रॉपर लेकिन हायर टेस्ट सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग हायर टेस्ट तेणु भक्ति टा बहुत सुंदर भक्ति रे भगवान का आश्रय थाए भक्ति रे जीवन थाए भक्ति रे आगामी पीढ़ी आगामी मनुष्य जन्म तो नु भगवत धाम को जाया पई पूर्ण सुजोग थाए भक्ति रे अच्छी सब जिनिस ओके आम प्रश्न उत्तर जीवा तो कई जहार जहाँ भी प्रश्न अच्छी ओपनली पचारि पारिबो यदि कई चाहे जो वीडियो मान सॉरी रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर दोची यदि किए कहबो रिकॉर्डिंग ऑफ करया पई मु ऑफ भी कर देबी तमे ये लिखो ना वीडियो ऑन करके ओपनली पचारिबो ए बेले प्रश्न पचारिबो जो प्रश्नटा तुमे तुमरो भक्ति जीवन सहित रिलेट कर पारथिबो सेकंड जो प्रश्न पचारिबो से प्रश्नटा मो लैपटॉप धरि के बसची एटा मु लिखिबी ता परटु मोटा चेक करबी एमती खुशी खुशी रे प्रश्न पचारे नहीं आज पचार दो काली मार दियांचु पीछे मुड़ तेज चल से सिस्टम मोर पाखरे मु रखिबिनी तुमको कह प्रभु मु सकाळे उठी पारुनी मु कहबी प्रभु जी मु फोन करी डाकी दउची उठिबो भाई ता पर जने उठिबोनी तापर मु पूरा मते हमको ध्यान देवार नहीं हैला तेणु चीटिंग नहीं ओपनली जो जिनसा प्रॉब्लम होची ताको सॉल्व करे आपने आगो बढ़वा दरकार ओके मो स्क्रीन ने जहाँ अच्छी मु से अनुसार प्रश्न पचारुची मो स्क्रीन ने जहाँ जहाँ ना अच्छी मु सिलेक्ट करी पचारनी जहाँ जहाँ ना अच्छी ऊपर ही पचारे अच्छी हरे कृष्ण कालंदी प्रभु तुमर कौन प्रश्न अच्छी प्रभु जी मैं जॉब गोटे करूची जॉब सहित जॉब रे विभिन्न प्रकार समस्या था टिके हमें से धरा जो जॉब रे विभिन्न हमर सीनियर माने जो था जॉब रे से माने विभिन्न कथा कहि था तार से जो मानसिक टिके प्रेशर था तापर विभिन्न घर रो भी किसी प्रॉब्लम ताको एडजस्ट करी भक्तिटा कथेले हमर भारसाम्यटा अधिक माने एडजस्ट करि पारा ताको केमिति हम बैलेंस करी ऑफिस रा विभिन्न काम करी पढ़ा पढ़ी को एडजस्ट करी भक्ति को बढ़ी गोटे सरल फॉर्मूला मॉर्निंग फॉर कृष्ण डे फॉर जॉब इवनिंग फॉर फैमिली तुम्हें देखो मॉर्निंग फॉर कृष्ण माने मॉर्निंग टा कृष्ण को पाई सब प्रकार भजन साधन जहाँ अच्छी मॉर्निंग रे कंप्लीट कर दो आउ सेकंड ला डे फॉर स्टडी और जॉब तीन बेला जॉब करिवो स्टडी करिवो मॉर्निंग साधना आज हमर वीक थिबो आमे जल्दी प्रभावित हो जीवा कारण मॉर्निंग साधना को स्ट्रांग करिवो इवनिंग रे फैमिली पई टाइम देबो हला भलो पाइबाटा खराब जिंस नुहे किंतु भलो पाइबार मनोभाव समस्त रखा दरकार जो माने भलो पाई पारंतिनी दुनिया को व्यक्ति मान को भलो पाई पारंतिनी से माने भक्त हवा स्वाभाविक नुह भक्त हवा माने भगवान को भलो पाइबार अछि भगवान को भलो पाइबा माने भगवान को जी भलो पाउची ताको भलो पाइबार अछि भगवान जाहाको भलो पाउछन्ति ताको भलो पाइबार अछि भगवान को भलो पाइबा को जे चेष्टा करछि ताको भलो पाइबार अछि भगवान को भलो पाइबा पई जे चेष्टा करूनी ताको ही भलो पाइबार अछि यदि आम मनीष मान से भल पाऊन परिवार को भल पाऊन आसक्त हाँपाई मना कराई भल पाइबा मना कराए यदि भल पाई पारुन से गुणटा आण भल पाइबार आधार निस्वार्थ पर सेवा सहनशीलता हरे कृष्ण कालिंदी प्रभु तो सिंपल आंसर मॉर्निंग फॉर कृष्ण डे फॉर स्टडी और जॉब इवनिंग फॉर फैमिली तो ये तुम टाइम शेड्यूल ओके प्रभु जी हमें तो भक्तिटा माने करू ता पई विभिन्न नियम जब सकाळ माने उठिबा स्नान करिबा बा माने चारटा नियम पालन करिया सेटा तो हमर चारटा नियमटा हमर मानसिकता ये थाए बा कि जानि पार जोटा फिजिकली भाबरे जो सकाळ उठिबा शीघ्र खाई सोई करिया किंतु धर जो जण भक्तटा तार माने से जानि पार माने तार गोटे प्रॉब्लम है से जिनसटा धर खाइबा बा तार गोटे रोग होइछि से सेटा करि परिबन जोटा भक्ति पय दरकार अन्य सेटा जदि जणे काउंसलर कहबो तो सेटा कर ता पय सेटा संभव हबन
ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇ ଭକ୍ତଟା ଆସିକି କଣ କରିବ? ତୁମେ ଶରଣାଗତି ଉଦାହରଣ ଦେଖେଇବ ଦିଅ, ନା? ତୁମର ଉଦାହରଣ ଦିଅ, ଜେନେରାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଅ ନା, ତୁମର ଉଦାହରଣ ଦିଅ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ଅଟକୁଛ ସେଟା ହିଁ କୁହ। ସେମିତି ଯୋଉ ଧରାଯାଉ କିଛି ଦେହ ଫେହ ଖରାପ ହବ ବା ସେମିତି ମୋର ଉଦାହରଣ। ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଭକ୍ତି କରିବା, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଓକେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅ। ସେଟା ନିହାତି ଯଦି ଟିକେ ଦେହ କଠିନ ଘଟେ ନା। ହଁ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧନା। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଦେହଟା ଖରାପ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୁଏ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡିମୋଟିଭେଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହଉ। ତ ସେଇ ସମୟଟା ତ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରପାର ଲେଖିଛନ୍ତି we are enjoying in diseased condition, ଆମେ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ସେଇଟା ବଡ ରୋଗ, ସେ ରୋଗକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଆମେ ପେଟି କାଲି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଜର ହେଇଗଲା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରୁଛେ ଚାଣ୍ଟିଂ ବୁକ୍ ରିଡିଂ ଲେକ୍ଚରିଂ ଏ ସବୁ ଭକ୍ତିରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ ମନୋବଳ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି କି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ମିଳିଛି? ତପସ୍ୟା ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ, ଡିଭୋଟି ମିନ୍ସ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଡିଭୋଟି। ଆଉ ଥାର୍ଡ ହେଲା ଜଣେ ଏନ୍ଥୁଜିଆଜିମ ହେଇକି ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ନୋଟ କରିଦେଇଥାଅ। ତମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମର ଯାହା ଡେ ସେଡୁଲ, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ କି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତମେ କରିପାରୁନ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଆମେ ଯଦି ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ହେଇଥିବା କି ମତେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭଗବତ ଧାମ ଅଛି ତ ଜୀବନ ଦବାକୁ ପଡିବ। ରହୁଛି କଣ କହିଲେ ଏନ୍ଥୋନିଆଜିମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ? ତିନିଟା ଜିନିଷ କହିଲେ, ଲାଇଫ ଫର ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ ଅଷ୍ଟେରିଟି, ତପସ୍ୟା ଆଣିବା ପାଇଁ। ହେଲା ପ୍ରପାତ କହିଲେ ଆତ୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ଏତ, ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ଦରକାର। ତପସ୍ୟା ମାନେ voluntarily accepting something inconvenience for a higher cause, voluntarily accepting something inconvenience for a higher cause। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କହିଲେ ଡିଭୋଟି ମିନ୍ସ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଡିଭୋଟି, ଯାହା ଥରେ ଭାବିଛି ଯୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ, ଗୋଟେ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଟାକୁ ସେ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଥାର୍ଡରେ ଭକ୍ତି ମିନ୍ସ ଏନ୍ଥୁଜିଆଜିମ ଥିବା ଦରକାର, ଉତ୍ସାହ ଥିବା ଦରକାର, ଡଲ ବାଲା ନଥିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ନେକ୍ସଟ ରଶ୍ମି ମାତାଜୀ, ରଶ୍ମି ମାତାଜୀ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି? ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଟକୁଛନ୍ତି, କଣ ହଉଛି? ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେତେବେଳେ ଜପ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଜଏନ କରିପାରୁନି। ପ୍ରାୟତଃ ଜଏନ କରୁଛ, ଜଏନ କରିପାରୁନ। ସେଥିପାଇଁ ଜପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ରଖିଦେଇ ପାରିବ। ମାନେ ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢିବି ତାପରେ ଜପ କରିବି, ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମାତାଜୀ। ରୁମ ରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ହୁଏ, ରାତି ମାନେ ବହୁତ ଲେଟରେ ଶୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତ ମୁଁ ଶୋଇପାରିନି। ଉଠିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଡେରି ହାବିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ତ ଭକ୍ତି କରିବେନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କରିବା ତ ସେତିକି ଆମକୁ କନଫ୍ରଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ସମସ୍ୟାକୁ। ଆମ ଜୀବନ ଟା ଭକ୍ତି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହବା ଦରକାର। ସବୁ ଲୋକ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ଖରାପ ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ଭକ୍ତିର କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛେ, ବୁଝୁଛେ କି ନାଇଁ ଜୀବନକୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରିବା ନା। ତପସ୍ୟା ହେଲା ଏଇଟା, ଜଣକୁ ଶୋଇବାର ଅଛି ମର୍ଣିଂ ରେ ନ ଶୋଇକି, ଟିକେ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଅଛି ତାହେଲେ 10:30ରୁ 4:30, ଏଇ 5ଟା ଶୋଇପଡିବ। 45 ମିନିଟ ଉଠିକି ପାଠ ପଢିବ, ଟିକେ ପ୍ରାଣାୟାମ ବଗେରା କରିଦବ, 5:45ରୁ ଜପ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଆମେ ଭକ୍ତି ଜୀବନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦଉନେ, ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉନେ ବୋଲି ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ତମେ ଭାବ ତମେ ଯୋଉ ରୁମରେ ଶୋଇଛ ସେ ରୁମରେ ଗୋଟେ ସାପ ପଶି ଯାଇଛି, ସାପ ପଶିଲା ବେଳେ ଦେଖିଛ କିନ୍ତୁ ସାପ କୋଉଠି ଅଛି ତମେ ଦେଖିନ, ତମେ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରିବ କହିଲ? ନାଇଁ। ଭାଗବତମରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଏ, କାଳ ସର୍ପ କୌଣସି ମୁମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପଡୁଛେ। ତେଣୁ ଆମକୁ
यार इम्पोर्टान्स बुझियार अछि कि एई जन्म रे यदि भक्ति मिस करी गले आ भक्ति शक्ति नाही भक्ति भक्ति आ किछ नाही तेणु ସେଥିପାଇଁ तपस्या କରିବାକୁ पड़िବ तो बेस्ट आ गोटे टिप्स ହେଇ ପାରିବ ତୁମେ ଯୋଉଠି ଗୋଟି ଗ୍ରୁପ ରେ ଅଛନ୍ତି କା ସହିତ ତମେ ଯଦି ଭଲ ପଡୁଛି ତ କଥା ହେଇକି ତମେ ଉଠି ପାରିବ ନା ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ କଲ୍ କରିଦେଇ ପାରେ କିମ୍ବା ଏଟା ବେଷ୍ଟ ୱେ ନା ତ ସେଇଟା ତମେ ଟ୍ରାଏ କର ଡିପୋଟି ଦେଖିକି ଯେ ଉଠି ପାରିବ ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ଯଦି କେହି ବି ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କୌଣସି ସମୟରେ ଭକ୍ତି ହବ ହିଁ ନାହିଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ନହେଲେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଭକ୍ତି ଆସିବନି ଏଟା ଇଚ୍ଛା ତ ହବନି ଆଉ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ବୁଝିଗଲା ନା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା please। ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର ତମେ ଦେଖ ଗ୍ରୁପ ରେ ତମେ କାହା ସହିତ ବେଶୀ ଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବ ଆଉ କଣ ଓକେ ତମେ ଭାବୁଥା ଯଦି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କହିବ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅଛନ୍ତି ତୃପ୍ତି ମାତାଜୀ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ପଚାରୁନି କେହି ଭାଇବନି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ପଚାରୁଛି ଉପର ଲାଇନ ହିଁ ପଚାରୁଛି ଯୋଉମାନେ ମୋ ସ୍କ୍ରିନରେ ଅଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ओके तो प्रश्न भावतांतु तो नेक्स्ट सोनम माता जी सोनम प्रभु ପ୍ରଭୁଜୀ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ଯେତେ ଆମେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛୁ ସେତେବେଳେ ମଝି ମଝିରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉଛି ମାନେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ରାଗି ଯାଉଛୁ ମାନେ କି ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଆଡଭାଇସ୍ ବି କରୁଛି ତ ମାନେ ମତେ ଏସ୍ପେଶାଲି ମତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗେ ମୁଁ ତ କରୁଛି କଣ ପାଇଁ ତମେ କହୁଛ ସେମିତି ଆସେ ଆଉ କେମିତି ମାଇଣ୍ଡ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ମାନେ କେମିତି ଫୋକସ କରିପାରିବା ଆଉ ନିଜ ରାଗକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା भगवत गीता ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଆଗ ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା କାମାତ୍ କ୍ରୋଧ ବିଜାୟତେ କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ ସମ୍ମୋହାତ୍ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ କାମ ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏଇଟା ହବ ମୋ ଅନୁସାରେ ହଉ ବୋଲି ଏଠି ହୁଏନି ଏଠି କ୍ରୋଧ ଆସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତମକୁ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ତମେ ଚେକ୍ କରିବ ଯୋଉ ରିଜିନ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ଟା କେତେ ଦୂର ଆମର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫେଭରେବଲ ହବ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନୁହଁ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ ହେଲା ଅଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଦବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପ କରିବ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଅ କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲେ କହିବ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଟାଇପ ମାନେ ଜିନିଷ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ପଢୁଛୁ କି ନାଇଁ ମାନେ ପଢ ପଢେ ପଢେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତ ପଢୁଛି ମତେ କଣ ପାଇଁ କହୁଛ ମତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି ସେଟା ମାନେ ବାର ବାର ଯେମିତି କହିଲେ ମତେ ଇରିଟେଟ ଫିଲ୍ ହୁଏ ମାନେ ସେଟା ଅନ୍ୟର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଆମେ ବେଶୀ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆସିଛେ ଆଉ ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ହବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ କେବେ କମିଆ ଆଣିବାନି ତ ଆମେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ପାଠ ପଢିବା ବାରମ୍ବାର ଲୋକ କହିବେ ସେଇ ଏଜିଟେସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଟଲରେଟ ଫର୍ ଏଲିଭେସନ ଟଲରେଟ ଟୁ ଏଲିଭେଟ କୋଉ ଯାକେ ଟିଲ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଲାଇଫ 2 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମକୁ ଟଲରେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତମେ ଟଲରେସନ ଗୁଣ ଆଣ ହେରି ତମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଇଫରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସକ୍ ଗୁଡା ଆବଜର୍ଭ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଟଲରେଟ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ବାପା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁଜନ ସେମାନେ କହିବେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅଛି ଆମେ ତ ସତ ପ୍ରଭୃତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଫିଲଅପ କରିବା ବି ଆମର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ବି କି ପିତୃ ଋଣ ମାତୃ ଋଣ ସୁଝିବାର ଅଛି ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ମେଟେରିଆଲ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅଛି ଆମେ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ଲସ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅଛି ତେଣୁ ସହ୍ୟ କରିବ ଟଲରେଟ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପସ ନେଇପାରିବ ଯେ ଏବେ ତମକୁ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଆସୁଛି କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ସାଇଲେନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ସେ ଜାଗା ଛାଡିକି ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଅଛି ତାପରେ ହାତ କାଉଣ୍ଟ ଅଛି ନା ମାଳା ମାଳା ଧରିବନି ହାତରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ
ଫାଷ୍ଟ ସାଇଲେନ୍ସ, ଡୋଣ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡ, କିଛି ରିଆକ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଟଲରେଟ୍, ସେଇଟା ସେତିକି କାମ କୁଲ କଲେକ୍ଟେଡ ହବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୁଭମେଣ୍ଟ ସିଫ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ। ତୁରନ୍ତ ସାଇଲେନ୍ସ, କିଛି କହିବନି ହେଲା, କିଛି ବି କହିବନି, ଜାଗା ଛାଡିକି ଟିକେ ଦୂରକୁ ନେକ୍ସଟ ଘର ଯାଇପାର କି ଯଦି ଚୂଡା ଯାଇପାରିବ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ଦେବନି ହେଲା। ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ ଏଇଟା ବେଳେ ବେଳେ ଥାନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ସେମାନେ ଆମଠୁ କିଛି ଆନ୍ସର ଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ହମ୍ବଲି କହିବ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ଆସି କହିବ, କିନ୍ତୁ ସାଇଲେନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ହାତରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ, କଣ୍ଟେମ୍ପଲେଟ କରିବ କି ଏ କ୍ରୋଧ କେତେ ଭୟାନକ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ଲୋକ ରାଗିଲେ ତାର ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଗାଡି 30 କିଲୋମିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଲାଗେ, ସେତିକି ଏନର୍ଜି ତାର କ୍ରୋଧରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଗୋଟେ ଜର୍ନାଲରେ ମୁଁ ପଢିଥିଲି, କ୍ରୋଧ କଲେ ତାର ଏନର୍ଜି କେତେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଗାଡିକୁ 30 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଦରକାର, ତମେ ଗାଡି ଚଲେଇ ନେଇକି ପଳେଇବ। ଓକେ, କ୍ରୋଧ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ପର୍ପସ ଜାଣିବାର ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଇଏ କରୁଛି। ଲାଇଫକୁ ଆମେ ଏତେ ବୁଝିବା ନା, ସେତେ ଆମକୁ ଇଜି ହବ ଲାଇଫରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ନେଇକି ଚଳେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ବୁଝୁନେ, ଆମେ ରିଜିଡ ହେଇଯାଉଛେ। ଡିଭୋଟି ମିନ୍ସ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ, ଡିଭୋଟି ମିନ୍ସ ଲଭେବଲ, କାହିଁକିନା ଆମ ଭଗବାନ ବହୁତ ଲଭେବୁଲ, ତ ଡିଭୋଟି ମାନେ ବହୁତ ଲଭେବୁଲ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଗୋଟେ ଜୀବରେ କେତେ ହାଡ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ହାଡ ଚୁରମାର କରିଦେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ କାହା ମନରେ ଡିଭୋଟି ମିନ୍ସ ଆମକୁ ଟଲେଟ, ନିଜେ ଟଲେଟ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଫାସିଲିଟେଟ କରିବା ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଆମେ ଫାସିଲିଟେଟ କରିବା। ବୁଝିହେଲା ଟିକେ? ସୋନମ ମାତାଜି, ତ ତମେ କାଲିଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ଯେବେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ସାଇଲେନ୍ସ, ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରିପୋର୍ଟରେ ଆଡ କରିଦବ, ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ଆଜି ରାଗିଥିଲି। ହଁ ବୁଝି। ହଁ, ନେକ୍ସଟ ଓम ପ୍ରଭୁ। हरे कृष्ण धन्यवाद भाई। ହଁ ତୁଣ प्रभु जी ମାନେ ମଲ୍ଟିପଲ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଉପରେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ? ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ ଥିଙ୍କିଂ ପରେ ଥିଙ୍କିଂ, ତମେ ତା ଉପରେ ବସିଯାଅ ନା, ସରିଯିବ, ତମ ତଳେ ସବୁ ଥିଙ୍କିଂ ରହିବେ। ମାନେ ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଲେ ଯଦି କୌଣସି ସଡନ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମାନେ ଏ ଗାଡି ହେଲା କି କେମିତି ଲୁଗା ହେଲା, ସେମିତି କି ସେ ବହି କି ଏମିତି କଥା ଲାଗିଲେ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଫୋକସ କରିବାର ଲାଗେ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମାନେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା କରିବାର ବରଂ ପ୍ରପାତ ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ହେଲା। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଆମର ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷରେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଆସେ, କି ଏଟା ଖାଇବି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଅଛି, କୋଉଟା ଖାଇବି ହେଲା, ଖାଇଲେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ପୁଣି ୱିକ୍ ହେଇଯିବି। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବା ବଦଳରେ ମିନିମମ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଯିବ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ, ଫଟାଫଟ ଯାହା ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ ନ ରାଗିକି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କରନ୍ତି, ପ୍ୟାସନ, ଏଇ ଯୋଉ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ବଗେରା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋଡ ଅଫ ପ୍ୟାସନରେ ଥାନ୍ତି। କନଫ୍ୟୁଜନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, କନଫ୍ୟୁଜନ କେତେବେଳେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସରେ ଥାନ୍ତି। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା, କନଫ୍ୟୁଜନରେ ତ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାହବନି, ମାନେ ସେ କିଛି ମାନେ ପୁରା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନେ କ୍ରୋଧାନ୍ଧ, କାମାନ୍ଧ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସରେ ଆସେ। ପ୍ୟାସନରେ କଣ, ତା ପାଖରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅପରଚୁନିଟି ଥିବ, ସେ ଚୁଜ ବି କରିପାରିବନି ସେଠି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫ ଯେତେ ସିମ୍ପଲ, ଯେତେ ମିନିମମ୍, ସେତେ ବେଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମେ ଯାହା ବି ଡିସକସନ କରୁଛେ ତାର ବେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମକୁ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବାର ଅଛି, ତ ସେଇ ଆଧାରରେ ତାକୁ ନଜର କରିକି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ରଖୁଛେ। ଓକେ, ତମେ ନୋଟ କରିପାରିବ, ବଢିଆ ଜିନିଷ, ନୋଟ କରିବା ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ଛୋଟ ଗୋଟେ ପକେଟ ଡାଏରୀ ରଖିଦବ, ଯାହା ବି ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଅଛି ନା, 10ଟା ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ 10ଟା ଲେଖ, ତାପରେ ଦିନ 2ଟା କମିଯିବ, ପୁରା କମିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କମିବ। ତମର ଯାହାବି ଗୁଣ ଅଛି, ଯୋଉଟା ତୁମେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନ, ୟା ଚାହୁଁଛ ଏଲିଭେଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଲେଖ। ଲେଖିକି ରଖିବନି, ଲେଖିକି ଜଣେଇବାର ଅଛି ହେଲା, ତାହେଲେ କମିବ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ନା? ଓଭର ଆଜ୍ଞା ଥିଙ୍କିଂକୁ ପ୍ରଭୁ। କମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇଫରେ ପର୍ପସ ଡ୍ରିଭେନ ହବା ଦରକାର। ଆମ ଲାଇଫ ଟା ଆମେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚୁଛେ, ଆଜି ଅଛି କାଲି ରହିବାନି, ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭଲ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ଭଲ ଯାହାବି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ତାର ବେଷ୍ଟ ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି, ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂରେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ହୁଏ ହେଲା, ଭଲ ଡିସିସନ ମେକିଂ ଆବିଲିଟି ଆଣିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ମେଟେରିଆଲ ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗଲମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ।
चेष्टा कर हम समस्त लाइन में अच्छे। ओके नेक्स्ट श्रेया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु आपण ଏବେ କହିଲେ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी विषय तो ସେଇଟା କେମିତି इम्प्रूव କରିବାର ଥାଏ बिकॉज एज अ आम एज रे जेमती डिसीजन मेकिंग एज सच ଭଲ हुएनी यूजुअली तो तो प्यूरिटी इन डिजायर स्यूरिटी इन सक्सेस आम डिजायर प्योर हम डिसीजन टा बहुत क्लियर कट जना पड़ो। एग्जांपल दे दोची अर्जुन भाया शुद्ध भक्त माने से माने जहाँ डिसाइड करते सेटा बाय डिफॉल्ट राइट है। भगवान भी एते दयामय थिले कि भगवान तांको पाई डिसीजन भी नहीं जाउथिले तेणु आम प्योर न थांती इन द सेंस आमर माइंड रे अलग किसी चली था सब बेले आ भक्तिटा गोटे फिल्टर मशीन भलिया है। मुई मायापुर जाइथिली आसला पर भी शेयर करछि मायापुर रे हम गुरु महाराज जतले कीर्तन करंती तो कीर्तन शुद्ध नाम थाए तो नाम रे जना पड़ी जाए कि मो भीतर कौन अनर्थ अछि बहुत क्लियर पूरा जना पड़ कि दिस इज द ये जगह स्पॉट अछि ब्लैक स्पॉट तेणु से आम आम लाइफ रे कृष्ण को से ऑनेस्टली ऐड करवा ईमानदारी रे ऐड करवा कौन से कपटता करवानी ताले डिसीजन मेकिंग पावर बहुत एलिवेट करियो बहुत जना पड़ो कि एटा करे अछि एटा करे नै दिस इज फुल एंड फाइनल आ डिसीजन नवा पई दि तीनटा पैरामीटर देखिया पड़े सेति एटा मो जनरल आंसर दोछि जोटा हम समस्त को करियर था स्पेसिफिक केस कहबो यदि से केस अनुसार तुम से तार रिलेटेड रे एटा केते एप्लीकेबल देखि हबो तो स्क्रिप्ट एजल भी डिसीजन नवार अछि डिसीजन दी प्रकार थाए गोटे मटेरियल डिसीजन गोटे स्पिरिचुअल डिसीजन मटेरियल डिसीजन ने मु केते पाठ पढ़िबी कोन पढ़िबी कोडी चाकरी करबी कोन करबी तुमर जे पेरेंट्स थिबे या फिर टीचर माने थिबे तांको कंसल्ट कर पारिबो लाइफ रे केबे भी स्पिरिचुअल डिसीजन एका नबनी आ मटेरियल डिसीजन नेला बेले तार स्पिरिचुअल पार्ट रे केते आमे प्रभावित होउचे सेटा फास्ट चेक करबो मटेरियल डिसीजन टा तुम मटेरियल अथॉरिटी को पचारे कि नबो किंतु विथ रिस्पेक्ट टू स्पिरिचुअल अथॉरिटी स्पिरिचुअल डिसीजन भूल रे भी नबनी तुम स्पिरिचुअल अथॉरिटी को काउंसिल करके नबार अछि हला तो सब जिन से संभव हम जिते आम स्क्रिप्चर को अलाइन करवा गुरुदेव प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन को अलाइन करवा आमर भक्ति रे कौन सी कपटता नथिबो आमे फुल हार्टेड माने प्योर हार्टेड हो पड़थिया प्योर हार्टेड प्रभुपाद बढ़िया से कहछंदी आमे गोटे मोमेंट रे चाहबा जे शुद्ध भक्त हो परिबा इन द सेंस शुद्ध भक्तर गुणटा को आमे आपणे परिबा कॉपी पेस्ट कर परिबा सेटा एमती तमे धर भल गीत गाउथिबे किए गाउथिबे आमे से एमती गाउछन आमे सेमती गाउछे से स्वर रे से अंग भंगी रे आमे गाउछे सेटा शुद्ध भक्तिटा बहुत बढ़िया जिंस तेणु शुद्ध भक्ति पानी माने पूरा डिस्टिल वाटर बेले ता भीतर किछि भी गोटे मैला जिनस फटाफट आइडेंटिफाई हो जिवो तो डिसीजन मेकिंग रे सब हेल्प करे तो आमे प्योर हवा ताकि इजी हबो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे स्क्रिप्चर इंस्ट्रक्शन स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन आउ प्रॉपर कम्युनिकेशन रखी के डिसीजन नेले इजी हबो। हरे कृष्ण बुझिला टिके श्रेया आज्ञा माता जी। प्रभु प्रभु आउ गोटे क्वेश्चन प्रभु सबु जिनस रे मटेरियल हो कि स्पिरिचुअल हो से एंथुसियाज्म केमती आने सपोज लाइफ रे किछि भी ठीक चलो जदि किछि गोटे डाउनफॉल होउची तापर एमती हुए कि स्पार्क पड़े और किछि तमे जानछो कोन करियर अछि तुमको जणा अछि तुम काम कोन तुम रेस्पोंसिबिलिटी कोन बट किछि भी करिया को इच्छा होबेन जेमती लागे कि गोटे छोटो टास्क पे बहुत बड़ा लगे जो छोटो छोटो टास्क जेमती कि सिंपल गोटे राउंड भी करबा स्पिरिचुअल रे या तो फिर मटेरियल जिनस रे गोटे चैप्टर भी सरीबा बहुत बड़ा लगे जोटा कि बहुत बड़ जिनस नुहे किंतु सेही पॉइंट रे लागे तो से जो एंथुसियाज्म थाए कि माने जमती आपण मानतांती कि मते करिवार अछि त हम करिवे बट सेटा सबु टाइम रे मु जति फील कर सबु टाइम रे सेटा मो पे आसेनी तो सेटा को केमती इम्प्रूव करेला कि हाँ सब जिनस पे एंथुसियाज्म रहला कि स्पार्क रहला करियर आउ जदि मु किछि भाबिछि करिवे तो करिवे ही करिवे डिस्पाइट ऑफ द डाउनफॉल जहाँ भी तेणु बहुत समय आमे हमर नंदी माता जी कहले मटेरियल हो कि स्पिरिचुअल हो तबले आमे हेतरे एंथुसियाज्म हरांती ता पछरे गोटे एंथुसियाज्म हरिया पूर्व जतबले आमे भलो स्पीड चली थाए ता पछरे गोटे मोटिवेशन थाए तो मोटिवेशन पास चेक करार अछि
ଆମେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଭଲ ସ୍କୋର ଆସିବା କଥା ଆସିଲାନି, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ନେକ୍ସଟ ସେମିଷ୍ଟରକୁ ପାଠ ପଢିବା ଟିକେ ଡାଉନ ଲାଗିବ ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଗୁଡା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ରଖନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହରିନାମ କରନ୍ତି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ହରିନାମରେ ଫୋକସ ଆସେନି, ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଆପଣାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଇଦର ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ପ୍ରପାତ କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଏମର୍ଜେଣ୍ଟ ବିଜନେସ, ନା ତାକୁ ଛାଡି ପାରିବିନି। ତମର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ଆଜ ଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରେ, ହାୟର ଟେଷ୍ଟ ମିଳିବା ପାଇଁ କରିପାରେ, କି ମତେ ଭକ୍ତ ରହିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବି କରିପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ରିଜିନ ଅଛି। ମଟେରିଆଲ ଲାଇଫ ରେ ବି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ସେମିଷ୍ଟର ଖରାପ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଲାଇଫରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବି ହାଇଲାଇଟ କରିବା ପାଇଁ, କି ଆମର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଲେଭେଲକୁ ଆମେ ବଢାନ୍ତିନି ଜମାରୁ। ଆମେ ଭାବନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ମୋ ସହ ଖରାପ ହେଲା, ବସ ଏଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ନିଅନ୍ତିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମଣ୍ୟବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ତାକୁ ସିମ୍ପଲ ଆମ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ହେଲା, ଲାଇଫ ଟା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋସେସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଲ ଟା ଅନକ୍ଲିୟର ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ ଉପରେ ଚାଲି ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି ୟାପରେ କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଆସିବନି। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ଟାଇମ ବାଉଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ତ ଏଠି ମତେ ପ୍ରୋସେସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ ସେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିବି ତ ପାଠ ପଢିବି, ୟା ପରେ ଗଲା ପରେ ତ ମୁଁ କରିବି ନା। 3 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଭାବିବି, ତ ଏବେ ତ କିଛି କରିପାରିବିନି ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋସେସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ଟା ପ୍ରୋସେସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ନୁହେଁ, ଗୋଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ। କିନ୍ତୁ ଇଚ ଷ୍ଟେପ ରେ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ରିଲିଜ କରନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଗୋଲ ଥାଏ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଅଛି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖା ହବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଓପିନିଅନ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ପ୍ରୋସେସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, ଅର୍ଥାତ ଗୋଲ ଟା ପୁରା ଫିକ୍ସ, ପ୍ରୋସେସ ଇଚ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମକୁ ସିନସିୟର ହବାର ଅଛି। ତ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଡିମୋଟିଭେଟ ଫିଲ୍ କରୁଛ, ଡିସକରେଜ ଲାଗୁଛି, କିମ୍ବା ସ୍ପାର୍କ ପଳଉଛି କହୁଛ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଟାଇମ ନବ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, କି ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଏତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମତେ ଟାଇମ ବାଉଣ୍ଡ ଅଛି କି ନାଇଁ ଚେକ୍ କରିବ। ଏଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କିଛି କରିପାରିବି କି, ଯଦି କରିପାରିବିନି ଷ୍ଟିକ କରିକି ରହିବାର ଅଛି, ତ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଦେବାର ଅଛି କି ଟାଇମ ବାଉଣ୍ଡ ଜବ। ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫରେ ଏମିତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ସ୍ପାର୍କ ପଳେଇଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଡିଭୋଟି ଆସୋସିଏସନ, ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ କି ମାତାଜୀ ଯିଏ ବି ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର, ପ୍ରଭୁଜୀ କି ମାତାଜୀ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମତେ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ଦରକାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପ କରିବ, ପ୍ରେ କରିବ, କାନ୍ଦିବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାଇଁ, ମେଟେରିଆଲ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ହେଇପାରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବୁଝା ହେଲା ଟିକେ ପ୍ରିୟା ମାତାଜୀ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଲି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ତୁତି ମାତାଜୀ, ତୁମର କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି? हरे कृष्णा। ओके माताजी, ठीक अच्छे माताजी, भावନ୍ତୁ ओके। तो नेक्स्ट सरोजिनी माताजी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। नमस्ते। प्रभु मो अवस्था सबुठारु शोचनीय प्रभु, माने नमस्ते सेम on parts of the same figure flux together। ठीक अच्छे कुहନ୍ତୁ। प्रभु ए किछि दिन हबो मो माइंड रे खाली एपट सेपट थॉट्स एका आसुची, पुणी माने मु एबे घर को जाइथिले मते माने तांको सहित एते अटैचमेंट फील होनी, माने जेमिति मु डी अटैच हे जाउची धीरे धीरे, माने मटेरियल पर्सन को भीतर, माने एमितिका फील होची। आ एपट सेपट थॉट्स एका भी आसुची, मु माने मु चाहुनी से सब आसिया पई, आ सेମିତି କିଛି डिजायर भी मो भीतर नाही, फिर भी एमितिका चाली आसुची, मु ता कंट्रोल करि पानी, पूरा फ्रस्ट्रेट हे जाउची मु। एक्सट्रीड कहले भलो रहबो। एक्चुअली आमे मटेरियल लोकन सहित डिटैच होबा किंतु भलो पाइबा, हमर गोटे बहुत अवगुण टाइप रो हे गलानी। प्रभुपाद जो मायावाद फिलोसफी ना मते बहुत पसंद लागे, मु सपोर्ट करेनी किंतु मु आइडेंटिफाई करदिए। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଇ ପାରୁନେ,
तो आम मायावाद कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करछे सेठी ना भगवान को सृष्टि रे सब किछि अछि इन द सेंस भगवान को सृष्टि रे हमरो दृष्टिकोण केवल चेंज करयार अछि भगवान सब देइछन्ति तो मटेरियल लाइफ रे हम बंचुचे मटेरियल सर्कमस्टेंसेस रे बंचुचे किंतु हरे डिटैच कृष्ण। स्पिरिट रे हरे कृष्ण मो माताजी को प्रश्न रो उत्तर दे दिए तापरे तुम पाखु आसे हरे कृष्ण मो वॉइस क्लियर अछि ना कि हरे कृष्ण ओके तो मटेरियल सर्कमस्टेंसेस रे हमें बंचुचे किंतु आज डिवोटी हमें डिटैच स्पिरिट नहीं की बंचिवा दरकार डिटैच स्पिरिट नुह कि हमें अलग लोक दूरे जीवा तांको सहित कथा हवानी ହେଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯାହା ଓପିନିଅନ ଅଛି ତାକୁ ରେସପେକ୍ଟ କରିବାନି ନାଇଁ ଡେଟା ସ୍ପିରିଟ ମିନ୍ସ ଆଟାଚ ଟୁ କୃଷ୍ଣ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏତି ହେଲେ ଭଲ ନହେଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଟାଚ ପ୍ରପର ଲେଖିଲେ କି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଆସୋସିଏସନ ଓମେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ଅଲ୍ ଦ ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରପର ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତମରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଡୋଣ୍ଟ ହେଟ୍ ଦ ଓମେନ୍ ଯଦି ଓମେନ୍ କୁ କି ଘୃଣା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବ ତାର ଫାଷ୍ଟ ପତନ ହେଇଯିବ କାରଣ ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ଦ ଏନର୍ଜି ଅଫ କୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବାଲାନ୍ସ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ ହୁଅନ୍ତି ତାପରେ ଡିଟାଚ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ରିଅଲାଇଜେସନରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ ହବା ନଥାଏ ଡିଟାଚ ହବା ଥାଏ କେବଳ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫ ସାଙ୍ଗରେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାୟାବାଦୀ ବନିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କନସିୟସନେସ ରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ ହୁଅନ୍ତି ତ ଅଟୋମେଟିକ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସେ କାହିଁକି ନା ଲୋअର ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ ଲୋअର ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଇନସିନସିୟରିଟି ଥିବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋअର ଟେଷ୍ଟଟା ବି ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଟିକେ 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 ବାହାରିବ ଡିଜାୟାର ହେଇକି ଏଇଟା ସେଟା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଆସିବ इन जनरल आंसर माताजी ମୁଁ ଦେଲି ଆମକୁ ଡେଟା ସ୍ପିରିଟ ରେ କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଆମେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ନୁହେଁ ଆମେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ମଧୁର ଭାଷା କହିବା ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଅନ୍ୟକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା ପ୍ରପାତ ନଲେଜ ର 20ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ପଢିବ ମାନେ ତମକୁ ଲାଗିବ କି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନରିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଦି ତମେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଟଲରେସନ ସହନଶୀଳତା ନମ୍ରତା ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହବା ଏଇ ଗୁଣକୁ ଆମକୁ ଆକୟାର କରାଯିବ ଭକ୍ତ ନା ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଗବାନ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କେବଳ ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ସେଇ 12 ଚାପ୍ଟରରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଅହଂ ସଚମ ଅହଂ ପ୍ରିୟ ସେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅତି ପ୍ରିୟ ଅତି ପ୍ରିୟ କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ସବୁ କରେ ନା सर्वत्र देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र होए इष्ट देवर स्फूर्ति प्रत्येक समय रे प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक स्थान रे से भगवान कर हस्तक्षेप देखि पड़ता है तो ये विजन हमको डेवलप करया अछि आ गोटे प्रश्न तुम पचारुथिलो सत्व गुण रे केमति आसीबार अछि सत्व गुण पई गोटी जिंस शास्त्र चक्षु होबार अछि शास्त्र जाटा कहिछि सेटा एक्जेक्टली हमको पालन करयार अछि प्रत्येक एक्टिविटीज रे तो एक्टिविटीज वाइज आमे परे डिस्कशन करि परिबा या फिर तुमे केस स्टडी कहले मु कहि परिबी आमे कोन करयार अछि प्रभुपाद भगवद गीता लिखिछन्ति ना प्रत्येक कार्यर तमगुणी सत्वगुणी रजोगुणी तीनटा प्रयोग अछि तो आमे चेक करि परिबा तो नेक्स्ट माताजी बुझिगला टिके इन जनरल आंसर देउछि जेति पई काहेकि ना कि केस स्टडी कहले जेति पई मु कहि परिबी ए टाइम ए डिजायर आसे तो कथा परे भगवद गीता रो हे हबो देखि हबो हरे कृष्ण सरोजिनी माताजी आज्ञा प्रभुजी प्रभु मोर नेगेटिव थॉट्स एका आସୁଛି ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଚାହିଁକି ବି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଥରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ନାମ ଜପ କରିବ କିନ୍ତୁ ନାମ ଜପ ସମୟରେ ବି ସେମିତିକା ହଉଛି ମୋ ସହିତ वीडियो ऑन करके नाम जप करो वीडियो ऑन करके नाम जप करो अधा डर डर नहीं पड़े हो ए टाइम फैक्ट आमे बेसी दिन हमर अहंकार को सूक्ष्म अहंकार अछि ना तेणु आमे सेते स्वतंत्र निजे रहया पई जोटी हार्ट रे ट्रांसपेरेंसी आसीबनी सेठी स्वतंत्रता हमर द्वारा आसीबो मायाबाद दर्शन काहे कहली आमे वीडियो सोशल मीडिया रे विभिन्न
एंजॉयमेंट को सीख करूचे सामने कि एंजॉयमेंट रो संसाधन हमको दउछन्ति आमे ताको चिन्हिने जानिने सेटा ही मायावाद दर्शन माने आमे एंजॉयमेंट को लुटिले किंतु कृतज्ञता ज्ञापन कलेनि मायावाद दर्शन तेणु से वीडियो ऑन करिवो शांति रे बसिवो भूली जीवो पछरे आगे कौन होची भूली जीवो सामने रे बसिवो बढ़िया से नाम जप करिवो हरे कृष्ण महामंत्र जप करिवा भगवान सहित हमर पर्सनल अपॉइंटमेंट तेणु ସେଥିରେ ଅଲଗା କାହାର ପ୍ରପାତ କହିଲେ ମନର ଜାଗା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିବାର ଜାଗା କାହିଁ ନାହିଁ ବାଇ ରିଜେକ୍ଟେଡ ଯଦି ଆମକୁ ଡିଟାଚ ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଅଛି ନା ତେମତି ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଅଛି कि मन को कृष्ण कॉन्शियसनेस साइड कर दवा भाई तोर किसी काम नहीं तू जा तो एटा हेले हम धीरे धीरे हार्ट ओपन नयो आमे ओपन हार्टेडली भक्ति कर परिबा आज्ञा प्रभु प्रभु टॉलरेंस पावर को केमती डेवलप करेबा माने बढ़ेबा केमिति आमे ताको प्रभुपाद कहछन वी आर नॉट बॉडी वी आर स्पिरिट सोल एक्चुअली हमर मैक्सिमम टॉलरेशन पावर टा बॉडी प्रति अप्लाई हुएनी कि हमको सकाळ उठी कि छापड़ मारछि के मार नांदी कि हाथ गोड़ खंडिया हो जाଉଛି कि नाही किटा किछि होनी केवल मेंटल टॉलरेट करिया अछि परिस्थिति को टॉलरेट करिया अछि अन्यर कथा को टॉलरेट करिया अछि तो ये सब टॉलरेशन सामना रे हमर अहंकार छिड़ा आछि तेणु आमे नम्र होगा पाई सिंपल आमे प्रथमे हमर भजन साधन को जगी देवार अछि मॉर्निंग रे बढ़िया भजन साधन एरे फास्ट निजे प्रतिज्ञा अछि मु का को रेस्पोंड करिवि केमति करिवि हला टॉलरेट हमर भय आसे ना भय द्वितीय अभिनिवेश स्यात् आमे एतले भावंती आमे शरीर बोली सेतबेले आमे भयर पड़ंती कारण सेटु के नै जीवो के किसी समस्या करेवो शरीर खाली फिजिकल बॉडी नो मेंटल बॉडी सूक्ष्म शरीर तो से आम टॉलरेट करने सिंपल जिन लाइफ रे डुअलिटी को बुझीबा समस्या आसिया पूर्व भगवदगीता पढ़ी दियो समस्या आसिया पूर्व भगवदगीता बुझा लाइफ रे दिस इज द टाइप ऑफ डुअलिटी प्रॉपर ए लास्ट क्लास रे मु कहितली लास्ट संडे थिला से जो गीता भगवदगीता क्लास रे कहितली डुअलिटी तळे द्वंद्व रे विद्वेष डुअलिटी आसे लाइफ रे एटी पुणी विद्वेष आसे दीटा पाई आमे ए दुनिया रे अछि भलो मंद मु भले रे अछि मु चाहि अन्यर मंद होवा पाई सॉरी अन्यर भलो न होवा पाई मु यदि मंद रे अछि मु चाहि अन्यर मंद होवा पाई ए दुनिया रे नेचर ला या डुअलिटी तादर भी विद्वेष ला सेति पाई आगुआ जान दवार अछि तुम पाखरे होल मटेरियल लाइफ रो पूरा कोन सेटा कहंती मैप थिबा दरकार भगवत गीता आधार रे तुम जानि दबो छाणी की जानि दबो कि ए लोकर स्वभाव एया ए लोकर व्यवहार एया ए लोक मो ए परिस्थिति आन के आसीबो मु ए परिस्थिति रे पडिछि मु एठी बाहरिया पाए रास्ता एया रास्ता तो केवल अनुगत्य किंतु पड़ी जाइछि हम ताको बुझीबा सेति पाए प्राय टाइम रे प्रपात कहंती गुरु साधु शास्त्र हरि गुरु सॉरी हमर कोन वैष्णव माने गुरु साधु वैष्णव माने एमाने मायर ट्रिक को जानती सेतबेले आमे एतले फॉलो करिया तांकू आमे खसी पड़े तो टॉलरेट करिया पाई सिंपल आमे फास्ट बुझीबा लाइफ को कि किए आहत होची मु आहत होची ना मोर मन आहत होची ना अहंकार आहत होची ताको नोट करिवो समस्त में गोटे टिप्स भी एटा छोटो खाताटे करिवो ताको नोट करिवो ईच डे रो कोन जहाँ जहाँ तुम पॉइंट चाहूचो जो जो पॉइंट को तमे निज लाइफ रे इनकलकेट करिया पाई चाहूचो प्रत्येक दिन नोट करिवो हला सेटा पर्सनल डायरी नोट करिवो या फिर मोबाइल रे नोट करि परिवो खाता रे नोट कले बेस्ट छोटो खाता कर देबो नोट करिवो ईच डे आउ वीकली सब बेस्ट जिनसोटा मु पर्सनली करे निजर काउंसलर संगरे निजर गाइड संगरे तमे ओवर जेमिति भी कथा है कि सॉल्व करियो प्रभुजी होल डे भीतर कि माताजी होल सप्ताह भीतर एई जगह रे मु अटकी थिले पूरा एग्जैक्टली एमति कले भलो सब गुण हमको खाली टॉलरेट न सब गुण हवार अछि तेणु प्रपात कहछन हम शरीर में आत्मा आत्म स्थिति को आनिया पई तीनटा इंश आउट शेयर कर दोची इजी हो प्रपात कहले तीनटा इंश तो हम डील करंती गोटे वस्तु गोटे व्यक्ति गोटे परिस्थिति तीनटा इंश को हम डील करंती आमे देखि परिबा हम लाइफ रे को जिंसटा प्रभावित करूची त आमे केमिति से जिंस को टॉलरेट करिवा टॉलरेट काहे की करिवा हमर बदन साधन को सुरक्षा देबा पई
सेकंड है हमर यदि आम पाठ पढ़ुचे कैरियर सुरक्षा देवाई टॉयलेट करार अच्छी तो ये दुईटा आमको नोट करार अच्छी एटलिस्ट जेपर्यंत केस स्टडी ना तो इन जनरल मुझे सेयार कर पारे किसी बुझीगला टे हरे कृष्ण आज्ञा प्रभुजी बुझीगला। नेक्स्ट स्तुति माता जी जो मानकर क्वेश्चन भी सर जाइए से रही पारती जाई पारती कहीं मुझे जानी के समय लगे मुझे चेष्टा करी समस्त को ये मिल कालीठू सेसन किछि ना माने कौन जो संकल्प सेशन जो माने करी ना कंप्लीट करे संकल्प सेशन तार क्वेश्चन आंसर मु पर दिन पोस्ट कर देबी तमे समस्ते 18टा सेशन मु देइछि मेन मेन पॉइंट गुडा हमें न जानिले भक्ति करि परिबानी हमें आज संदेह रे काहे पडुछि कि हमें ए सब इंजर कंफ्यूज काहे होछि हमें आम करे फिलोसॉफिकल क्लियरेंस नाही किछि तेणु सेति पई मु चाहे समस्ते आगो ट्रेंड हुअन्तु तापरे मु एग्जाम रे जे क्वेश्चन बोला आंसर देला से ही नेक्स्ट लेवल को जीवो तेणु मु एमडी नेबिनी काको तेणु सेति पई ठीक समस्त प्रस्तुत रहइबो गोटे सप्ताह 2 सप्ताह पूरा क्लास बंद बुक रीडिंग स्टार्ट करया पे मु चाहे तेणु ता पई 10-15 मिनिट मु काली मॉर्निंग रे केतळे कहि देबी ठीक अछि नेक्स्ट काको कहली स्तुति माता जी बोले हां तापरे स्मृति रेखा माता जी 2 जण तमे क्वेश्चन भी रखता नजर करिके हरे कृष्ण स्तुति माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी माइंड टा पूरा डिस्ट्रैक्शन बेले बेले किछि काम कला बेले भी पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाउची माने माने मनटा माने कंट्रोल ले निज पूरा अनकंट्रोल पूरा सब बेले आउ जदि प्रीवियस ईयर किछि भी जदि भूल होइथिबो सेटा माइंड रे सब बेले रिपीट हे जाउची जे मु कोन थिली कोन एबे कोन हे जाइची माने एटा बार बार रिपीट हे जाउची माने चैंट कला बेले भी एमती हे जाउची जोटा कि माइंड को बहुत इरिटेट लागुची आउ बेले बेले किछि माने जोटा जदि भूल नथिबो जदि सेटा के बार बार रिपीट मो आगे करूची तो मते बहुत इरिटेट भी लागुची बेले बेले कहला बेले भी इरिटेट हो जाउछ और शांति रख लाइफ टा जते सोबर रहइबो मु तुम गोटे छोट प्रश्न पचारिया को चाहूची तुमरो तो सेवा अछि प्रत्येक आज्ञा दिन राधा माधव दर्शन पोस्ट करया पई मु एतले तुमको दर्शन पोस्ट कराए दे दिए सेतबेले तमे केते थर भगवान को दर्शन कला परे तमे पोस्ट करछ हरे कृष्ण प्रभु जी मु देखे माने मु जेबे भी फ्री हे जाए जे तदी मु देखि नथिबी ताको आउ थरे माने देखिबी ताको से फोटो को सब बेले ओ तो माधवंकर भगवान माधवंकर पाद पद्मटा राधाराणींकर को साइड रे थाए अत्र कहलो राधाराणींकर को साइड रे थाए पाद पद्म प्रभु जी माने पादटा माने भगवानकर पाद पद्म हां राधाराणीଙ୍କର राइट साइड को रहइबो केते डिस्टेंस थाए जानिनी हरे कृष्ण देखो ना हम लाइफ रे हमें डिस्ट्रैक्शन फील करंती माता जी सेतेबेले एतेबेले हमर कोनोसी हायर ऑब्जेक्टिव प्रति अट्रैक्शन न थाए एक्सपेशली प्रिंसिपल है या स्पिरिचुअल अट्रैक्शन मटेरियल डिस्ट्रैक्शन भक्तिर गोटे सूत्र यदि किए भक्ति करिया को चाहूची मटेरियल जिनसटा डिस्टेस्टफुल लागिवो आमे ताको घृणा करि परिबानी डिस्टेस्टफुल माने स्वादकर लागिवनी आ तेणु स्पिरिचुअल जिनस आम इंस्पिरेशन नबा मटेरियल जिनस एक्सेप्ट करवा ताको स्पिरिचुअल जिनस इंस्पिरेशन नेला बेलू आमर दीटा जिनस गोटे स्पिरिचुअल साधन भजन करूचे स्पिरिचुअल गोल अच्छी तो सेतिकी पार्ट टा गोटे स्पिरिचुअल लाइफ आमर मटेरियल लाइफ रे आमे केबे भी एक्सपेक्ट करबानी कि सामना वाला लोक सामना वाला परिस्थिति किसी भी जिनस मते फेवरेबल हो बोली सेति पई मटेरियल स्पिरिचुअल लाइफ रो आमे जहाँ भजन साधन शिखिथिबा ताको एटी अप्लाई करबा जेंति माताजी कहले सहनशीलता सेटी शिखिले एटी अप्लाई करबा ता आमे लाइफ रे एक्सेप्टेंस जनकर यदि बढ़ेबा कि नाही मो लाइफ रे ए परिस्थिति अछि ईच डे हमको प्रॉमिस करियार अछि प्रत्येक दिन हम लाइफ रे गोटे रिफॉर्मेशन पय गोटे सुजोग अछि त आमे तापरे कंटेम्पलेट करंतिनी बाय डिफॉल्ट उठी की काम लागि जांती
ଟିକେ ଆମେ नाम जप कला 2 मिनिट भाविबार अछि कि आज दिनटा मु केमिति मैक्सिमम प्रोडक्टिव करे परिबी मोर भजन साधन परे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी करे पारे को जिंस गोटा मो लाइफ रे हर्डल्स अछि मु पूर्व जिंस चेंज करि परिबेनी मु तो एति पई नाम हरिनाम रो महिमा रे मु बारंबार कहूची यदि सेतिकी भी कंटेम्पलेट करिवो हमर उपकार हबो बही पढ़ होला से बही पई जाई जप बुक गुरुजन प्रभुंकर जप बुक मु केवल कॉपी पेस्ट करछि प्रभु जी कहउछन्ति कि जो हरे कृष्ण महामंत्र हम ऑलरेडी जप कर देछे तो ताको चेंज कर परिबानी ना जो मूड रे जप कर चेंज कर परिबानी जो परिस्थिति सहित हमें हेई जाइछि सरी जाइछि ताको हमें चेंज कर परिबानी किंतु मन कोन करिवो जेते अनुपयोगी काम अनसुइटेबल जिंस ताको आनी कि महत्वपूर्ण करके सामने छिड़ा कर दबो तेणु फास्ट हला पास्ट जहाँ अछि हेतमे कहा जाय ना एवरी सेंट एज ए पास्ट प्रत्येक साधु जी होउछन्ति तांकर गोटे पूर्व जरूरी नहीं किंतु किसी गोटे बैकग्राउंड थाए जोटा अनकंफर्टेबल अनफेवरेबल थाए किंतु भक्ति मार्ग एते सुंदर मार्ग भगवान कहउछन्ति पूरा मामे च व्यभिचारिणी भक्ति जोगेन सेवते तथा जी व्यभिचार माने अव्यभिचारी भक्ति करिवो भगवान कहउछन्ति तार यदि फॉल डाउन ही हबो भगवान ताको पिक करी उठेबे और तुरंत क्षिप्रम भवति धर्मात्मा ये तुरंत भगवान कर शुद्ध भक्त हो जिवो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मटेरियल तुम अप्लाई कर परिवो ना जदि मु कोन जगह रे फसी जाइछि तो नेक्स्ट हम पाखरे गोटे सॉल्यूशन परमात्मा समस्त हृदय रे अछंती मोर सहित जहाँ भी होछि भगवान को समर्पण करछि फ्रॉम एबे ए मोमेंट रो मु मो लाइफ रे किछि गोटे अभूतपूर्व परिवर्तन आनिबी मोर व्यवहार रे मोर आचरण रे सब आनिबी प्रत्येक ताको जगिया पई भी देखिया मु कहे ना ओडिया लोक तू कोन बर मांगिलु से कहे मु किछि कहबे नै कहि देले तू जान देले मोर बरटा सफल हबनी से कॉन्सेप्ट नाइ कास्ट जणेब विटनेस दब भगवान आपण तो कहली मो सांग अछि जे फेथफुल सांग कि मोर डिवोटी सांग माने अछंती कि मोर फैसिलिटेटर काउंसलर अछंती मु कह दे प्रभु जी एटा मते टिके जगंतु क्वांटिटी मु प्रभु प्रभु कहे कि कम प्रॉमिस कल ता माने कोन कि प्रार्थना कल ता माने कोन गोटे जगिया पई भी गोटे फैक्टर रहया दरकार प्रत्येक दिन मु एई टाइम रु एटा करिवि तो सेटा जगिया पई तो गोटे रिपोर्टिंग अछि ना त हम जगिया पई तो किछि करूने तम जेति पई फास्ट तुम पचारल कि प्रीवियस सेटा को तुमको बुझियार अछि कि ना प्रीवियस से तो हस्तक्षेप करि परिबिनी भविष्य रे मोर किछि करबा माने हस्तक्षेप अछि कि ना मु जानिनी वर्तमान ऊपर मते काम करयार अछि हला आउ गोटे जिंस या पूर्व सेम प्रश्न के पचारले मु करूछि मोर मते बारंबार काहे कहउछ करया पई मु तो करूछि ना से जो क्रोधटा काहे के आसे काहे कि ना तांकर एक्सपेक्टेशन हमें बचिया पई चाहंतिनी तो कृतज्ञतार मनोभाव नाही ना मो बापा चाहते मु इंजीनियरिंग करिवि मु पाठ पढुछि पाठ होउनी किछि तो गोटे गैप अछि मोर कर्म पई हो मोर परिश्रम पई हो मोर भाग्य पई हो किछि तो गोटे गैप अछि सेटा को मु एक्नॉलेज करनी किंतु मु रेस्पोंड कर दोछि तुरंत मु तो करछि ना मते काहे बाध्य करछ कहि परिबो कोडियली तो माने नम्र भाव रे कहि परिबो ठीक अछि करिवि मु निश्चय करिवि मु चेष्टा करछि एति पई तो माता जी ने पछले साइलेंस रहइबा साइलेंस सबुठु बड़ अस्त्र निजको पुनः रीइंस्टेट करया पई तो क्रोध कले माने से पुनः टाणी नेकी जीवो क्रोध ओडिया रे कहंदिनी कोन ये गले क्रोध ब्रह्म चंडाल अर्थात चंडाल माने कोन से किछि भी नष्ट करदबो ब्रह्मचंडाल माने भयानक लोक से को जगह रे नेकी पके देबो हम जानि परिबानी मनुष्य तो मारे देबो से पुणी बुझिला ना तो एटा तुमे टिके जगिबो तुमे नोट करिवो प्रॉपर्ली समस्त कॉमन टास्क भी एटा जो माने भी पाठ पढुछो कि जो कंडीशन में अछो ईच डे 5 मिनिट्स 10 मिनिट्स रिफ्लेक्ट करो सेटा बहुत तमे श्रवणम कीर्तनम श्रवण कले कीर्तन कले तापरे मननम निध्यासनम ए सब काहे की अछि मनन कले चिंता कले कंटेम्पलेट करियार अछि कि मु जोटा एक्टिविटीज ता करूछि से एक्टिविटीज ता केते दूर मोर लाइफ रो गोल सहित अलाइन हेकी अछि चेक करिवो कुआडे पळेबो क्रोध काम लोभ सब पळेबो जदि आमे सेतिकी भलो गोल सेट करिके निष्ठापर भाव रे जाइतिबा हम कार्यशैली रे कपटता नथिबो गोल रे प्यूरिटी थिबो परिश्रम रे एंथुजियाज्म थिबो जने बहुत सक्सेस मिल जिवो से मटेरियल फील्ड रे भी हो कि असुविधा नहीं हम तो के मद दुकान खोलुने कि गंजे दुकान करूने किंतु नॉर्मल पाठ पढुछे तो आमे कार्य हम गोल अछि बोलो पाठ पढियार अछि कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी जमा एनबीएस ने जानिबनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पई कॉम्पिटिटिव कंपटीशन कर परिबो सेटा सेतिकी स्कोप अछि से भलो पढला छाड़ दियो निज लाइफ ता निजर मोर एक्सपेक्टेशन से बंचीबेनी कि मोर लिमिटेशन तांकर लिमिटेशन नुह
ମୁଁ ଯେତିକି ପାଠ ପଢି ପାରିବି ସେ ତାଠୁ ଅଧିକ ପଢି ପାରନ୍ତି କମ ପଢି ପାରନ୍ତି ତ ମୋ ଲିମିଟେସନ ଟାକୁ ମୁଁ ଇମ୍ପୋଜ କରିପାରିବିନି କି ମୋ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନରେ ସିଏ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଲାଇଫ ଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ମତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଇନ୍ ଜେନରାଲ ଆନ୍ସର ଦଉଛି। ଓକେ ସ୍ତୁତି ମାତାଜୀ ବୁଝିଗଲା ଟିକେ କଣ ତମକୁ କଣ ଷ୍ଟେପ ନବାର ଅଛି ତମେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ। ଜଣେଇବ କଣ ହଁ ମୁଁ କହିଲି କଣ ଷ୍ଟେପ ନବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତୁମେ ଜଣେଇବ ନହେଲେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିଦେଲେ ସରିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ରଖିଛି ରେକର୍ଡିଂ କଣ ଅଛି ତ ହଁ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ନେକ୍ସଟ ସ୍ମୃତି ରେଖା ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତମ ଭଏସ ଆସୁନି ମାତାଜୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମୋର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସନ ପାଇଗଲି ବାସ୍ ମତେ ଏତିକି ପଚାରାର ଥିଲା ଆ ମୋର ଟିକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହାବି କିଛି ସେବା ହଉ କରିବାର କିନ୍ତୁ ମୋର ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ସ୍ଥିତି ସେମିତି ନାହିଁ ମତେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ କୋପରେଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁନି ମୋର ସବୁଥିରେ ଭୁଲ ନାହିଁ ବୋଲି ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ବି ଲାଗେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଜ ହେଇଯାଏ ମୋର ସକାଳୁ ଯେମିତି ମତେ ପସନ୍ଦ ଆସେ ମୁଁ ସକାଳୁ ସବୁ ମାଳା କରିଦେବି ନା ମାକ୍ସିମମ୍ ମାଳା ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରିଦେବି ମତେ ଇଚ୍ଛା ଆସେ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ସେମିତି ନଥାଏ କି ସେମିତି ମତେ କେହି ରିଜିଡ ହେଇ କୁହନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ ସମସ୍ତେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ତା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏମିତି ବହୁତ ହେଇଯାଏ ତ ମତେ ସେଥିରେ ଟିକେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଦିନ ଯାକ ଯଦି ବି ମୁଁ କରୁଛି ତାହେଲେ ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଆସିଯାଉଛି ଯାହାର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ତ କୌଣସି ଇନକ୍ଲିନେସନ ନାହିଁ ଖାଲି ସେବା ପୂଜା ଜପ ଏଇସବୁରେ ହିଁ ଆର ମନ ତ ପାଠ ବାପା ମା ପଢେଇଲେ ଗୋଟେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ହେଇଗଲେ ମତେ ବି ଟିକେ ହତାଶ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହାବି କରୁଛି ମତେ ସେତିକିରେ ବି ଲାଗେନି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ ଆଖିରେ ମତେ ଯେମିତି ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେମିତି କରିପାରେନି ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏମିତି ହିଁ ଧାରଣା ଥାଏ ତ ମତେ ସେଥିରେ ବହୁତ ହତାଶ ଲାଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇ ବହୁତ ହତାଶ ହେଇଯାଏ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯାହାଟା କରୁଛି ସେଟା ଆଗକୁ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ମୋର ମତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ନାଚୁରାଲ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇଯାଏ ମାନେ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ମତଲବ ମତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଲାଇକ ମାଇଣ୍ଡେଡ ପିପୁଲ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବେଶୀ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ବାକି ମତେ ଯୋଉମାନେ ସେମିତି ମୋର ଭଲ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମୋର ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ କଥା ମତେ ସେ ଯୋଉମାନେ ନ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ ହେଇଯାଏ ଆଉ ବିଶେଷ କଥା ହୁଏନି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମିଶିବାର ଅଛି ମୁଁ କାହା ସହିତ ଏତେ ଭଲସେ ମିଶି ବି ପାରେନି ଫିଲ୍ କରିଛି ମୁଁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଘର ଛାଡିକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ତ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁଦେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତ ପୁଅକୁ ଦେଖା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ କାନ୍ଦୁଥିଲେ କିଛି 5 ମିନିଟ ଦେଖିଲେ ତାପରେ କାନ୍ଦିଲେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କଲେ ମନେ ପକେଇଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ଗୁରୁଦେବ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଆସକ୍ତି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଆସକ୍ତି ଅଛି ତ ଗୁରୁଦେବ ସେଠି କ୍ଲାରିଫାଏ କଲେ ଛୋଟ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଆସିଥିଲି କି କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ଏଇ ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇନି ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁନି କୃଷ୍ଣ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସେବା କଲେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ତ ଆମର ଭୟ ଥାଏ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭୟ ଥାଏ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତିନି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ଅଲଗା କିଛି ଦେଖନ୍ତି ତ ଜଣେ ଡିଭୋସନାଲ ଲାଇଫ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆଶାବାଦୀ ହବା ତ ଆଶା କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଜଣେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଭିମାନ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସେମିତି ଆପଣେଇବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିପାରିବି ଆମେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ମାୟାବାଦ ମାନେ କଣ ମାୟାବାଦ ନୁହଁ ଖାଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିଦବା କି ମଣିଷ କୃଷ୍ଣ ଭାବିଦବା ନୁହଁ
ଭଲ ପାଇବାର ରେସିପ୍ରୋକେସନ ସେତେବେଳେ ଆସିବନି ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ ଠିକ ନଥିବ। ଆମେ ଦେଖୁନଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଂଶ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ, ମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ ଦେଖୁନେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ତ ଦେଖି ଦଉଛେ କି ସବୁ ଆତ୍ମା, ଏଟା କେବଳ କ୍ଲାସ ଦେବା ଭଳିଆ ଆମ ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡି ହଉ, ଛୋଟ ବତକ ହଉ, ଗଛ ହଉ, କି ମୋର ବାପା ମା ହଉ, କେହି ବି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଚାଲିଚଳନଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଭାବିଛି ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜେନ୍ୟୁନଲି ଭଲ ପାଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିବା ଦରକାର କୃଷ୍ଣ ବୋଲି। ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତିରେକ ଅଲଗା କିଛି, ଅର୍ଜୁନ ଚାହିଁଲେ ନା ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ହେବି, ସେଇଟା ଭଗବାନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମର ଏଟା ଅହଙ୍କାର। ଭଲ ଲୋକ ହବା ପାଇଁ କାହିଁ କହୁଛ? ତୁମେ ଶରଣାଗତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କର। ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିବି, ଆରେ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିବି ପ୍ରଭୁପାଦ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ? ବୈଷ୍ଣବ ଉଦାର ମନ ହବା ଦରକାର, ସହନଶୀଳ ହବା ଦରକାର, ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହବା ଦରକାର, ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସହ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସହ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ଆମେ ରିଜିଡ ହବାନି ବହୁତ। ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର କୃଷ୍ଣ, ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ ତଳେ କହୁଥିଲି କି ଆମର ବ୍ୟବହାର କଣ, ସେ ବସ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ 3 ଜଣ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବା। ଆମକୁ ଭକ୍ତ ହବ ମାନେ ଏଇଟା ତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ ବିଦ୍ୱେଷ ଏଇ ଦିଟାରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ହବାର ଅଛି। ବିଦ୍ୱେଷର ମନୋଭାବ ଆଣିବାର ନାହିଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବେଶୀ ଭଲ ମାର୍କ ରହିଲା ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବାର ନାହିଁ ବେଶୀ। ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ। ବେଶୀ ଏତିକି ଖରାପ ମାର୍କ ରହିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲାଇଫର ଗୋଲ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଲାଇଫ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆପଣେଇବା ଦରକାର, ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇପାରୁନେ, ଭଲ ପାଇବାର ସିମ୍ପଟମ ନୁହେଁ। ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ରୋଧ କାହିଁକି ହଉଛି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନାହିଁ ନା, ଆମର ବି ଭୁଲ ଅଛି। ଆମକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଝାଙ୍କିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, କଣ ଅଛି ଆତରେ, କିଛି ସେଲଫିଶ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ନା ଅଛି, ସେଟା ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, ନୋଟ କରିପାରିବ କି ସତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି ନା। ଅହଙ୍କାର କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଦହନ କରିକି ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସତର୍କ ହବାର ଅଛି। ଲାଇଫକୁ ଯେ ଆପଣେଇବ, ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା, ସେଠି କଣ କୃଷ୍ଣ ଥିବେ କି? କାଲି କୃଷ୍ଣ ନଥିବେ, କାଲି କଣ ଅଷ୍ଟସଖୀ ଥିବେ, ଏତିକି ନଥିବେ। ଅନଲିମିଟେଡ ଗୋପୀଜ, ଅନଲିମିଟେଡ ଗୋପସ, କେତେ ବୈଷ୍ଣବ ଡିଭୋଟି ଥିବେ। ଆମର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡିବନି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନା ନୁହଁ, ଅଚିହ୍ନା ନୁହଁ, ସେଇଟା ନାହିଁ ସିଷ୍ଟମ। ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବତ ଧାମରେ ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ସତ୍ ଚିତ। ଚିତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିବ। ଆମେ କହିବା କି ବାହାର ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ କେମିତି କଥା ହେବି, ଚିହ୍ନା ଜଣା, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପରେ ୱିଶ କର ବୋଲି କାହାର ଜନ୍ମଦିନ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନେ, ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁନେ, ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଇଁ ଆମେ କାନ୍ଦି ପାରୁନେ, କେମିତି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା? ଆମେ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ତ ମିଶି ପାରୁନେ, କେମିତି ଭକ୍ତି କରିବା? ହବନି। ଆମକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ବାକ ସେବା ତ କରିପାରିବା, କହିପାରିବା, ପଦେ କଥା କହିପାରିବା ତ, ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମାତାଜୀ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାତା ତ କହିପାରିବନି, କହିବ ବାବା ଏଇଟା କଣ କରିବି, ମା ଏଇଟା କଣ କରିବି। ସେ କହିଲେ କ୍ରୋଧ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ମାତାଜୀ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପିତାଙ୍କର, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କର, ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ତ ପିତାଙ୍କର ଅଛି, ଯିଏ କହିବେ, ଘର ଲୋକ କହିବେ, ଗୁରୁଜନ ମାନେ କହିବେ, ଟଲରେଟ କରିବାର ଅଛି। ଭକ୍ତ ହବ ନା, ମାୟାକୁ କନଫ୍ରଣ୍ଟ କରିବ। ମାୟାକୁ କନଫ୍ରଣ୍ଟ ମାନେ କଣ, କି ଆସିବ ତମର ଖଣ୍ଡା ଧରି ଗୋଡେଇବ ନା କଣ? ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଆମ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ସିମ୍ପଲ ହାର୍ଟେଡ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହବାର ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ସବୁଦିନ ମୁଁ ଗଧ ହେଇକି ରହିବି, ସବୁଦିନ ମୁଁ ଯାହା ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ସେୟା ରଖିବି, ନାହିଁ। ମତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଅଛି। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ଭୁଲଟା ମୁଁ କଲି ନୋଟ କରିବି, ନେକ୍ସଟ ଭୁଲଟା କରିବିନି, ସେଇ ଭୁଲଟା କରିବି ନାହିଁ। କେତେ ଭୁଲ ଲାଇଫରେ, ବେଶୀ ଭୁଲ ରହିବନି। ଆଉ ଯଦି ଭକ୍ତ ଜଣେ ହବ, କନସିୟସ ହବ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଘର ଛାଡିକି ରହୁନେ, ତ ମେଟେରିଆଲ କାମଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଦେବାର ଅଛି। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କାମଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାର ଅଛି ଆମ ନିଜ ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ ଆମକୁ ଭଜନ ସାଧନ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେବାର ଅଛି, ଯେତିକି ହଉଛି ବନ୍ଦ କରିଦବ, ଯାଇକି ନା ମେଟେରିଆଲ କାମ ଅଛି ତାକୁ କରିଦବ। ଆଉ ମେଟେରିଆଲ କାମ ବୋଲି ଡିଭୋଟି ପାଇଁ ମେଟେରିଆଲ କାମ କିଛି ନଥାଏ ହିଁ ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ କରିକି ଦେଖେ। ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ହାର୍ଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଇଳା ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇକି ବାହାରିକି ଯିବ ଭାରି। ତ ଏଇଟା ହେଇପାରେ ତମକୁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇପାରେ।
ତୁମେ ଆଉ ୟା ଉପରେ କଣ୍टेम्पलेट करो, एग्जैक्ट नोट करो कि तुम लाइफ रो गोल किए कृष्ण ने तुम्हें। और सेकंड कथा कहलो कि जो डिवोटी माने लाइक माइंडेड डिवोटी तुम सहित मैच खाउछंदी से माने तुमको पसंद माने तुमे तांको पसंद करछो, अन्य माने पसंद रो जोन ने आसु नांदी तो सेटा भलो नुह। काहेकि ना डिवोटी एसोसिएशन को आस्पायर करे अछि, डिवोटी को आस्पायर भूल ले करबनी। एति पय हम कहितली कुंती महारानी को कथा। कुंती महारानी प्रार्थना कले पांडव मानन को कृष्ण को, ए कृष्ण पांडव मानन सहित मोर विच्छेद करे दियंतु, काहेकि ना माने मोर ए संपर्क किछि नुह, मटेरियल संपर्क किछि न रहबा दरकार। तापरे कहचंदी प्रभु पांडव माने आपनकर भक्त, तांको सहित मोर संपर्क थाउ, बुझिला। तो ये पॉइंट हमको नोट करार अच्छी, डिवोटी मान सहित आसक्त हबार नहीं, लाइफ रे पुणी फ्रस्ट्रेटेड हो जिवो, मटेरियल चिंताधारा रे पड़िबार नहीं। लोक आज समाज रे आमे रहउचे मिलजुल के रहइबा, परिवार भितर रहइबा, तो सो परिवार जो संबंध अछि ताको प्रॉपर्ली रेस्पेक्ट करबा। आउ जते आमे सहनशील है कि आगु जिबा, अन्य माने खुशी होंदी केतो अन्य मानन को प्रेम मिलेनी भौतिक जगत रे, तांकर सेवा कले समाने खुशी होंदी। तो सेवा करबा पे आमे मनोवृत्ति नेकी जायतिबा, आमे सेवा करंती किंतु खराब मनोवृत्ति रे सेवा कर दियंदी, सेति पई सेटा तांको प्रसन्न करया बदले एजिटेट कर दिए, कारण आम मनोवृत्तिटा खराब। आमे चिड़चिड़ी की सेवा करन अंतर रे अलगा किछि थाए, मु एटा करबी सेटा करबी नाही। आमे एका बेले गाड़ी चले कि मद पी परबानी, डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव। तो सेति पई हमको प्रॉपर्ली यथायथ देह नाथ यथायथ शास्त्र पई कुआ अछि। तो प्रैक्टिकल लाइफ रे उतरिया पई किछिटा समय तुमे कंटेम्पलेट करिवो, आज दिन रे मु को मिस्टेक जोटा काली करथि आज करबिनी, और डिवोटी मानक सहित आसक्ति होवार नाही। लाइफ रो गोल कृष्ण यदि तुमे देखुछ ताले तुम लाइफ रे अंधकार देखा हबो। जार लाइफ मु किछि से ते पाठ पढली एते पाठ पढली चाकरी कलिनी चाकरी करबि कि नाही, लाइफ रो गोल प्रभुपाद कहछंती। ए कि माताजी पचारथिले प्रभुपाद काहे कहले पाठ पढिबनी बेसी बोली, के पचारथिले 2 दिन तळे मु कहिथिले आंसर। बुझो लाइफ को जीवन टाको आमे एंजॉय करया पाए ना कृष्ण को प्रीति पाए। कृष्ण को प्रीति पाए लोग केते त्याग करछन्ती, आमे कोन त्याग करछे, हम किछि करिने। तो आमे हमकु त्याग यदि न करबा, त्याग गुण न आनिबा, तपस्या केनते आसीबो। त्याग पूर्वरु तपस्या दरकार अछि ना, त्याग करया तपस्या रे त्याग करिवो। म एटा भलो, एटा मो पय फेवरेबल, एटा मोर अहंकार वर्धन करिवो, सूक्ष्म सूक्ष्म जिनिस जानिबो, जे इंप्रूव करियार अछि। तो हमको बहुत परिश्रम करार अछि या पर जीवन लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति, जीवन अन्य कौन लक्ष्य नुहे। तेणु से लक्ष्य को नवा पाई तुम देख तुम कौन कौन सैक्रिफाइस कर परिबो। बुझिगला टिके माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो जो प्रश्न गुड़ा मु एबे इनिशियली प्राइमरी स्टेज रे कहि देली, तो या पर केबे गोटे अलग गोटे दिन आमे रखिबा सेशन, जो प्रश्न गुड़ा मु नोट करथिबी से प्रश्न रे तुम माने सब कौन कौन कल ताकू भी देखियार अछि। तेणु या पर सेकंड आंसर या पर आउ टिके इंप्रूव आंसर मु भी खोजिबी, मु तो सब भी जाननी ना, मते भी खोजिया पड़िबो कि आउ कोन आंसर हे परिबो, आउ कोन आमे प्रैक्टिकली अप्लाई करि परिबा, मु भी चिंता करबी। ओके नेक्स्ट टाइम समय भी हेलानी। उत्तम प्रभु। प्रभु नाम जम कला टाइम रे जो तो कहले से आंसर मिलेला प्रभु, जो माइंड एपट सेपट होछि फर्स्ट टाइम रो। तो नाम जब करया पूर्वरु 2 मिनिट भाबिबो पूरा मोर प्रैक्टिकली कहा सहित संपर्क नाही, मु दुनिया रे एका अछि, प्रभुपाद अछंती, कृष्ण अछंती, डिवोटी मान संगे मु नाम जप करबी। 1 मिनिट 2 मिनिट भाबिबो, तापर बसिक नाम जप करिवो हला। से जो शिक्षाष्टक में पढ़ंती ताको माइंड रे आनि परिबो कि एते जन्म हेलाणी मु ए शिक्षाष्टकम रो पालन करि पारुनी, माइंड रे आनिबो। 1 मिनिट टिके कंटेम्पलेट करिवो, इजी हबो। नेक्स्ट प्रभु कौन कहला। हरे कृष्ण। प्रभु जो एकादशी उपवास टा पालन करी होनी प्रभु, जो डायबिटीज प्रोब्लेम सकाशे 10-11टा भितर जदि न खाइले प्रभु मुंडा बुली जे बहुत टाइम 10टा भितर खाइदियो किसी असुविधा नहीं, 10टा भितर खाइदियो। एई प्रभु समतଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ रे। हरे कृष्ण। केवल प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ डायबिटीज अछि, 10टा भितर प्रसाद पाइदବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ जो प्रसाद अछि ସେଇ भଳିଆ ଆଉ କିଛି ପାଇବ, ଅନ୍ନ ପାଇବନି। 10ଟା भितर ପାଇଦବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ତୁମ ପାଇଁ ହେଲା, କହିବନି କି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି ଅଛି। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। ହଁ ଛୁଳଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଚ୍ଛା ରୁହ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଥିଲ ଆଉ। ହଁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ରିଡିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଟାଇମ ରେ ଯଦି ରାତି ବୁକ୍ 10ଟା ରିଡିଂ।
बुक रीडिंग ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନଙ୍କର ଆଉ ମାତାଜୀ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଟ୍ ଫର୍ମାଟ ପ୍ରାୟ ବନା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦି ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ସେଟ୍ ଅଫ୍ ବୁକ୍ ରିଡିଂ ରହିବ, ମାତାଜୀ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ରହିବ। 15 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ବେଶୀ ଜମା କରେଇବିନି। 15 ମିନିଟ୍ ବୁକ୍ ରିଡିଂ ବଢିଆ ଫର୍ମାଟ ଅଛି, କେହି ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁକ୍ ରିଡିଂ ହେଇଯିବ ନା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ସେଲ୍ଫ ବୁକ୍ ରିଡିଂ ପାଇଁ ନିଜେ ପଢିବା ପାଇଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା ପାଇଁ ଯଦି ରାତି 10ଟା 11ଟା ହେଲା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି, Reading ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ଫର୍ମାଟ ସେଭଳିଆ ଡିଜାଇନ ହେଇଛି, ତୁମକୁ ଇଜି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବି ଲାଗିବ ବୁକ୍ ରିଡିଂ, ଆଉ ବୁଝି ହବ ହେଲା। ତ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନା, ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦି ଦିନରେ ପୁରା ପିକ୍ଚର ପଳେଇ ଆସିବ। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ଚଳଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ମୋର ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନରେ ଯଦି କିଛି ସାର୍ ଯଦି କିଛି କ୍ଲାସ୍ କଲେ, ମୋର ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେନି, ଏକାଡେମିକ୍ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଭାବୁଛି କହିଲ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ଯଦି କିଛି କୋଟେସନ କିଛି କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲେକ୍ଚର, ସେଇଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯାଉଛି। ଯୋଉଟା କି ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, ତ ସେଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କୋଟେସନ ବି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ବାଣୀ, ସେଗୁଡ଼ା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ସବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନ ମତେ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରି ମତେ ଲାଗୁଛି। ନା ଗୋଟେ ନା, ଫିଲ୍। ଓକେ, ସେଇଭଳିଆ ଲାଗେ ଆମକୁ। ଆମେ ଆମର ଏଇଟା ବୁଝିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫକୁ ଆମେ ନକାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଥାଏ ମାୟାବାଦ। ମାୟାବାଦରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଡିଭୋଟି ମାନେ ମେଟେରିଆଲ ରିସୋର୍ସକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତି। ତ ତୁମର ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି, ତ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବ, ତୁମ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଟା କଣ? ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଏବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ଆଡେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଅଲଗା ନୁହେଁ କେବେ ବି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ମନେ କରିବ, ଆରୋପ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି। ଆରୋପ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ? ବ୍ରଶ କରିବା କଣ ଭକ୍ତି କି? ଭକ୍ତି ନୁହଁ ନା। ୱାସରୁମ ଯିବା କଣ ଭକ୍ତି କି? ଭକ୍ତି ନୁହଁ ନା। କିନ୍ତୁ କ୍ଲିନିନେସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ ଭକ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତ ପାଠ ପଢୁଛେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ସେତିକି ରିଲେଟ କରିପାରିବା, ସେଦିନ ଆମକୁ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତା, ଭାଗବତମ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଲେକ୍ଚର, କି ମୁଁ ଏତେବେଳେ କିଛି କହିଦଉଛି, ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଫାସିଲିଟେଟ କରିବ, କାହିଁକିନା ସେଟାକୁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତମେ କାଲି ପାଠ ପଢ, ତମେ ଭଲ ଯାହାବି ତମ କ୍ୟାରିୟର ଗୋଲ ଅଛି ଆଟେଣ୍ଡ କର, ତୁମକୁ ବି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗିବ। ତୁମେ 10ଟା ଲୋକ ଆଗରେ କହିପାରିବ କି ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି, ଶିକ୍ଷିତ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରୁଛି। ଏମିତି ତୁମେ ମତେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଅ ଏବେ, କୋଉ ଜିନିଷଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତୁମକୁ ତୁମ ପାଠ ପଢା ଆଉ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଅପୋଜିଟ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୋଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି, ଏବେ ତମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିଛ, ଯୋଉଟା ତୁମକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଏନକରେଜ କରୁନି। କହିଲ କୋଉ ଜିନିଷଟା? ସେମିତି ନୁହଁ, ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଦେଲେ, ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କହିଥିବେ, ସେଇଟା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ବେଳେ ବେଳେ ରିକଲ୍ ହେଇଥାଏ। ନା ନା, ମତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟର୍ମ କୁହ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଲି। ମୁଁ ମୋର କାହିଁ ଏତେ ମତେ ମାନେ ମୋର ମନେ ବି ପଡୁନି ମୁଁ କେବେ ଏମିତି କିଛି କହିଥିବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ମୋର ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ଅଛି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ବୁଝି 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 ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମତେ ଟିକେ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଭକ୍ତିଟା, ଟିକେ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝୁଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ କହିଥିବି। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହେ, ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜିନିଷ। ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦବନି, ସେ ଖସିଯିବ। କାରଣ ଖସିବା ପାଇଁ ମାୟା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫ ପାଇଁ ପାଠ ପଢା କି ତମ ଜବ ଯାହା ବି ଅଛି। ତ ଭକ୍ତିଟା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହବ, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ନେକ୍ସଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଠ ପଢା ହବ। ତ ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ କହିନି କି ନାଇଁ ପାଠ ପଢା, ଇଏ କରନା ସେ କରନା। ତ ତୁମେ ହିଁ କୁହ ମତେ, କୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଯୋଉଟା ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ତମକୁ ଟିକେ ଏଜିଟେଟ ଲାଗୁଛି କି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଟା କେମିତି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, କଣ କରିବି କହିଲ? ନା ସେମିତି ମାନେ ଆପଣ ଡିମୋଟିଭେଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଲେକ୍ଚର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ରିକଲ୍ କୋଟେସନ ସେଇଗୁଡ଼ା ପିଲାଙ୍କର ସେଇଗୁଡ଼ା ମେଟେରିଆଲ ଡିମୋଟିଭେଟ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମେଟେରିଆଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସାଇଡ, ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷକୁ ସାଇଡରେ ରଖିବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲକୁ ଅଲଗା ରଖିବ। ସକାଳେ ଭକ୍ତି ସରିଲା ନା, ସରିଲା। ଦିନ ସାରା ଚୈତନ୍ୟରେ ରହିଲ, ବାକି ତମେ ପାଠ ପଢ। ମିକ୍ସ କର ନା। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ନା, ଡୋଣ୍ଟ ମିକ୍ସ ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ ହେଲା।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟାସ୍କ ଗୁଡା କରନ୍ତିନି। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏନଫୋର୍ସ କରେ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ମାନେଟା କଣ? ଭକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଜାଣିବା। ତ ଜାଣିନଥିବା କେମିତି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଲାଇଫରେ? ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ କ୍ଲାସ ଅଛି, ଲେକ୍ଚର ଅଛି। କି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂକଳ୍ପ ସେସନ ରଖୁନି, 2 ଦିନ 3 ଦିନରେ ଥରେ ରଖୁଛି। ତା ପାଇଁ ପୁଣି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବି ମୁଁ ଜାଣିକି ଏକାଥରେ ଦେଲି, ମୁଁ ଗାଇଲି ଖାଇଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଲେ ପୁଣି ପିଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ ବୋଲି। ହେଲା, ବୁକ୍ ରିଡିଂ ତମେ 15 ମିନିଟ୍ କରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ବେଶୀ ସମୟ କହିନି। 7 ମିନିଟ୍ ଲେକ୍ଚର ହିୟରିଂ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର, 15 ମିନିଟ୍ ବୁକ୍ ରିଡିଂ, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ 5-7 ମିନିଟ୍ ନୋଟ୍ କରିବ। ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା ପ୍ୟାକେଜ ଏଣ୍ଡ ଚାଟିଂ ଯେତିକି ସମୟ ଗଲା ସରିଲା। ଆମେ ମେଟେରିଆଲ ଆଜି ଜଣେ କେହି ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇଥିଲେ 10 ଘଣ୍ଟା ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଭାବିଲ, ଏଇଟା ମତେ ଶୁଣିଲେ ମତେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଲାଗେ। ଆମେ 10 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇ ପାରୁଛେ, ଘଣ୍ଟାଏ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦଉନେ, ମାନେ ଏଇଟା ଓପନଲି ଚିଟିଂ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି ଇନସିନସିୟର ହେଲେ। ଆମେ 10 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇ ପାରୁଛେ, 10 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫ ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଚିଟିଂ କରୁଛେ ଓପନଲି। ଆମେ କେମିତି ଭକ୍ତି କରିବା? ତାହେଲେ କରିପାରିବାନି କେବେ। ତ ପ୍ରାୟୋରିଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ନିଜର ଭଜନ ସାଧନ ଦିନ ସାରା ପଢ, 10-15 ଘଣ୍ଟା ପଢ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ବୁକ୍ ପଢିକି ଶୋଇ ପଡିବ। ବୁଝ, କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା? ହରେ କୃଷ୍ଣ ଚଳଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପ୍ରଭୁ। ପଢ, ମୁଁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିକି ଭଲ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ତାକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା। କଣ କହନ୍ତିନି, କଣ ସେଟା ପ୍ରାଣୀ ଅର୍ଥେ ଦିଆ ବାଚା। ପ୍ରାଣ ଦେଇପାରୁନି, ଅର୍ଥ ଦେଇପାରିବି। ଭଗବାନଙ୍କ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇପାରିବି, ଅର୍ଥ ଦେଇପାରୁନି। ଦିଆ ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି, ସେଟା କରିପାରୁନି। ବାଚା ମାନେ ଦିଆ ବାଚା, ଭୁଲିଗଲେଣି କଣ ଅଛି। ଓକେ, ତ ପ୍ରାଣୀ ଅର୍ଥେ ଦିଆ ବାଚାରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି କିଏ ପାଠ ପଢିବନି? ଯାହାର ପାଠ ହଉନି, ଭାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ହଉନି ତ ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଭକ୍ତି କର, ଭଗବତାନ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହୁଅ। ପାଠ ହଉଛି ନା, ବଢିଆ ସେ ପଢ। ତାପରେ ଟିକେ ପାଠ କମି ଯାଇଛି, ପଢିଲେ ହବ, ପାଠ ପଢ, ବଢିଆ ସେ ପଢ। କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ? ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢିବାର ପ୍ରମାଣ କଣ? ସକାଳେ ମୁଁ ଭଜନ ସେବନ କରିଛି, ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପାଠ ପଢିବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢିବି ମାନେ ତାର ପ୍ରମାଣ କଣ? ସକାଳେ ମୁଁ ବଢିଆ ସେ ଭଜନ ସେବନ କରିଛି, ମୋର ବୁକ୍ ରିଡିଂ, ଲେକ୍ଚର ରିଡିଂ ଆଉ ଜପ, ଏ 3ଟା ଓକେ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା ନା କ୍ଲିୟରଲି? କେହି ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ସେସନ ମିସ୍ କରି ଯାଉଛ, ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଶୁଣିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ବାଇଚାନ୍ସ ମିସ୍ କରିଗଲା, ମିସ୍ ତ କରିବା କଥା କେବେ ନୁହଁ, ଯଦି ମିସ୍ ହେଲା କରିପାରିବ, ତମର ଟାଇମ ଆଡଜଷ୍ଟେଡ, ଏତେ ଇଏ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା ନା? କ୍ଲିୟର ତ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଓକେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କାହାର ପଚାରିବାର ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ କି ମିକ୍ସ ନ କରିବାକୁ, ମୁଁ ତ ଡେଲି ମିସ୍ କରିଦଉଛି। ଦେଖିବାର ଅଛି ତମେ କାହିଁକି ଡେଲି ମିସ୍ କରୁଛ। ମିକ୍ସ କରୁଛି କଣ କି, ମାନେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାପା ମା ମତେ ଅବଶ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବେସିସ୍ କି ପଢିବା ପାଇଁ ବି ଯାହା ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ବି କେବେ ବି ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି କରନି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ମୋଟିଭେଟ ହେଇକି, ସେମାନେ ବି କେମିତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପୁଅ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବୁ ପୁଅ ରହିଯିବ। ଆଉ ତା ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମାନେ ମେଟାଲିଷ୍ଟିକ ଦୁନିଆଟାରେ ଯାହା ବି ତାମାନେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଇଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାଇବା, ଏମିତି କି ଡୋନେସନ ଟେମ୍ପଲକୁ ଦବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ମେଟାଲିଷ୍ଟ ୱେରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଇଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ହଉଛି କି, ତାମାନେ ସେ ଯୋଉ ଏମିତି ଯୋଉ ମୋ ପଛରେ ଯୋଉ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କର ସେଇଟା ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହୁଛି, ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ତ ବୁଝେଇ ହବନି କି ବାପା ମା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବାପା ମା ଥିଲେ ବହୁତ ସାରା, ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଲରେ ବୁଝେଇବାନି, ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ। ସେଟା ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଡିଲିଙ୍ଗସ କରାଯିବ? ସେ ଯୋଉଟା କେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆମର, ଯାହାବି ଆମକୁ ସେତିକି ନିଜର ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ତ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ମାୟରେ ପଡିଯାଉଛୁ ଆମେ। ଚାକିରି କର, ଯଦି ତମେ କଣ ପଢୁଛ ଚାକିରି କର। କାରଣ ମେଟେରିଆଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କୋର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ନାର ଗୋଟିଏ ମୋଟିଭେସନ ଥାଏ, ମୋ ପିଲା ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେ ପାଠ ପଢୁଛି। ବାକି ସେ ଦୁନିଆ ଭୁଲିଯିବେ। ଚାକିରି ତମେ କରିବ, ବଢିଆ ଚାକିରି କର, 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ନେଇକି ଚାକିରି ଟେ ଭଲ ହେଇଗଲେ, ଭକ୍ତି ଟା ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହେ, ଅନ୍ତେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଅନ୍ତେ ନିଷ୍ଠା ଲୋକ ବାହି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର। ଭିତରେ ତମର କୋର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବଢିଆ ସେ କର, ଗୁରୁକୁ ଏତେ ଜଣା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ମୁଁ ବଢିଆ ପାଠ ପଢିବି, ଚାକିରି କରିବି, ବଢିଆ ହବ। ସେଇଟା କଲେ ଘର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପକେଟ କୁ ପଇସା ଗଲେ, ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସିଏ ତମ କଥା ବରଂ ସେମାନେ ମତେ ମାନିବେ।
ବାଧା କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତିରେ ସେମିତି କିଛି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ, କେବେ ବି ତମେ ତାଙ୍କ କହିନାହାନ୍ତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କି ଫିଲଅପ କରିବ ନା। ତମେ ନା ତମେ କେବେ ତାଙ୍କ ବି। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଫାଷ୍ଟ ଫିଲଅପ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ତୁମ କେବେ ବି ଭକ୍ତିଟା କହିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ଦେବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, କାରଣ ଡର ଥାଏ ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଯିବ, ମାନେ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ ପୁରା। ପୁରା ଭକ୍ତ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମି ଡିଭୋଟି ଦରକାର ହେଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ତୁମର ନଥିଲି ଭକ୍ତିଟା ତୁମକୁ ବି ତୁମର। ବହୁତ ଏମିତି କି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି କହିସାରିଲେଣି କି ଆଉ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ଆମେ ସେଇଆ କରିବୁ, ଆଉ ଆମେ ତ ଭଜନ କରୁଛୁ ସବୁ କରୁଛୁ, ତ ମାନେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ମାନେ ଆମ ଏରିଆର ଲୋକ ଗୁଡାକ 2-3 ଜଣ ପାଖାପାଖି ସେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ସିଏ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜন্য ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଡିଲିଂସ୍ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଡିଲିଂ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କର, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବ କି ଗୃହସ୍ଥ ହବ, ତ ଜଣଙ୍କର ସାଇକୋ ଫିଜିକାଲ ନେଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା କେବେ ବି ନୁହଁ କି ଆରେ ମୁଁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର କନସିୟସନେସ ରେ ଯଦି କେହି ବି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରପର କନସିୟସନେସ ନଥିବ ନା, ଜଣେ ଗୋଟେ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କେବଳ ନୁହଁ ବିବାହ ନ କରିବା, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, କେବଳ ତାର ଗୁରୁ। ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଡିଭୋଟି ପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ଲାଇଫ ଲାଇନ ଅଛି, 3ଟା ଡଟ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଡଟ୍ ତାର ଗୁରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା। ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ କୋଉଠୁ ଆଣିବ ତମେ? ତମ ରୁମମେଟ ଡିଭୋଟିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡିବ ହିଁ ନାହିଁ, କଣ କରିବ ତମେ? ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେଇଟା ନୁହଁ, କେବଳ ନୁହଁ କି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବନି ବୋଲି, ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଇମୋସନାଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। କେମିତି ଆଣିବା ଆମେ? ଆମେ ଆଣିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗୁରୁ ଯାହାବି ଆମେ ଗୁରୁ ଡିଭୋଟି ସର୍କଲରେ ସେତିକି ଲଭିଂ କେୟାରିଂ ଆଫେକ୍ସନ ଡେଭଲପ କରୁଛେ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବା ଫାମିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁ ଲୋକ ମୁହଁର ହେଲା। ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆଣିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଆଣିଲେ ଏ ବିଦ୍ୱେଷ ମନୋଭାବର ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଟ, ଖାଇବା, କଥା କହିବା, କାଶିବା, ମୋର ଯେମିତି କାଶ ହଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଉ ରୁକାବଟ ଆସୁଛି ପଳାଅ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିମ୍ପଲ ଆମ ପାଇଁ, ମୁଁ ଏକ୍ସପେସିଆଲି ତୁମ କେସରେ କହିପାରିବି, ତୁମକୁ ଏବେ ତୁମର ଭକ୍ତି ଟାକୁ ବଢିଆ ସେ କର, କିନ୍ତୁ ପାଠଟି ପଢିକି ଚାକିରିଟେ କର, ତାକି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି କଲେ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ମାୟାର ଲାତ ଖାଇଲେ, ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାୟାର ଲାତ ଖାଇଲେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସଲି ଜାଣିବା କି ଦୁନିଆ ଟା ଇଜ ନଟ୍ ଫର ଏ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ। ଆମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିଯାଇଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଭକ୍ତି ଟା ବି ସହଜ ସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫ ରେ ପଡି ଯାଇଥିବା, ମୁଁ କହୁନି ପଢିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ନୋଟ କରିବ, ମୁଁ କହୁନି ପଢିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେତିକି ସେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ରାଧେଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି କି ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଏନ କରିବ, ତାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ଜବ କରିବାର ଅଛି। ମାନେ ସେ ଜାଣିବ ନା ପଞ୍ଚୁଆଲିଟି କଣ, ପ୍ରେସର କଣ, ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ, ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିବ, ଖାଲି ଖାଇବ ପିଇବ ଭଜନ ସାଧନ କରିବ, ସେତିକି ତ ସମ୍ଭବ ନଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଭଲ ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପାଠ ପଢ ଭାଇ, ଚାକିରି କର, ତାପରେ ତମେ ଭାବିବ। ଏବେ ଖାଲି ଭକ୍ତ ହୁଅ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବ, ଗୃହସ୍ଥ ହବ, ଯାହା ହବ ନ ହବ ପର କଥା, ଖାଲି ଭକ୍ତଟେ ହବାର ଅଛି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଟ୍ରେନ ଦେଇକି ଭକ୍ତି କଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବା, ତାପରେ ଆମ ଲାଇଫ ଡିସିସନ ଆମେ ଆମର କାଉନସିଲର ସହିତ ବସିକି କି ଆମର ସାଇକୋ ଫିଜିକାଲ ନିଜରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି କରିପାରିବା ହେଲା। ଆଉ ଘର ଲୋକ ଯଦି ଆଜ୍ଞା। ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ, ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କାହାର କେହି ରହିଗଲେ? କାମିନୀ, କାମିନୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତୁମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଦି, ଏହାପରେ ଆଉ କେହି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ପଚାରି ପାରିବେ। ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ମତେ କ୍ଷମା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଲାଷ୍ଟ ସେସନ ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଯାଇଛି, କେହି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କହିପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହଁ ଦଣ୍ଡ ବର୍ଷା ମହାରାଜ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁଁ ବେଶୀ ପରିମାଣେ କାହିଁ ପରିବାର ସହିତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ଯେବେ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଉଛି, ସେବେ ଖାଲି ମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ନା ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଠିକ ସେ। ଆଉ ପୁଣି ବହୁତ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ପରିବାର ପ୍ରତି, ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପର ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଫିଲ୍ ହଉଛି, କନଫ୍ୟୁଜେଟିଭ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଚିଡା ଚିଡା ବି ଲାଗୁଛି ବେଳେ ବେଳେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟା କେବେ ବି ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି, ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ ବି ହବାର ନାହିଁ। ଗୋଲ ସେଟ କରିପାରିବ, ରିସେଟ କରିପାରିବ। ମୋବାଇଲ ଯଦି ବେଶୀ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହବ କଣ କରିବା ଏମତି ଆମେ? ଫର୍ମାଟ ଟେ ମାରିଦେଲ, ରିସେଟ ଟେ କରିଦେଲ, ସେଇଟା କରିବାର ଅଛି। ତମେ
तुमको जो माने गाइड करछंती माताजी मान कथा हेई परिबो कहि परिबो कि एटा आउ क्वांटिफाई करिवो गोटे जिंस मु तुमको शेयर करछि एबे क्वांटिफाई करिवो जहां भी तुमे नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन नौजो तमरो होल केस को सॉल्व करिया पई ताको क्वांटिफाई करिवो आ कंट्रोल टा आउ का हाथ देथिवो सिंसियरली फॉलो करिवो एलिवेट ହେଲା सिंपल जिंस आ रिपोर्टिंग भी भलो रखिवो रिपोर्टिंग रे केवल चैंटिंग केवल आसेनी रिपोर्टिंग रे सब किछि आसे एडिशनल रिपोर्टिंग पाई मु एनकरेज करे जेति कि हमर फॉर्मेट अछि ता पर यदि के चाहिए बढ़िया से रिपोर्टिंग करया पाई एटा खाइली एटा खाइलो देह खराब पला एटा जा भी तुमर जा भी केस अछि तमे गदि ग्रुप रे न करि पार पर्सनली करि पार ना एनो सेम फिलोसफी मु जोटा मो काउंसलर से हम सिखिथिली एटा मु सब शेयर करछि ताकि तुम मानकर जो माने भी मो संगे कनेक्टेड अछंती टिके बेनिफिट पाई परिबे भक्ति रे रहि परिबे कारण एटा गोटे हुए क्वांटिफाई करबा हम जहाँ भी रिसेट करूचे प्रॉपरली क्वांटिफाई करबा आ तार ऊपर काम करबा लाइफ को बुझीबा लाइफ टा बहुत कष्ट रे मिले छी आ बहुत जन्म परे हम राधा माधव दर्शन करू जे तुम एक्सपेक्ट कलो कि नेक्स्ट जन्म तुमको गोटे की जन्म मिलिबो तुमको राधा माधव नांती जगन्नाथ नांती हरे कृष्ण नाई कौन करिवो हरे कृष्ण के वर्षा मते कहलो तुम भाबियार अछि न मिलले कौन करे सेतिकी डीप सेपरेशन हम फील करूचे ताले घर लोक प्रत्येक जन्म रे पिता माता मिलंती प्रत्येक जन्म रे गुरु आ कृष्ण मिलंती मैं ये जन्म रे मिलिछंती छाड़ा करयार नै आसक्त हवार नै किंतु निरासक्त भावना रखी की सेवा करयार अछि है ना तो या पई गोटी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्वांटिफाई करिवो तुम जहाँ रिसेट करजो सेकंड स्पिरिचुअल सेवा ग्रहण करिवो तो एबे नेक्स्ट हमर बुक रीडिंग आछि बुक रीडिंग रे मु किछिटा सेवा किछि डिवोटी को देबी तो करिवो सेवा यदि बढ़िया से करिवो तुम गोटे सेवा देइथिली तमे करिन ହେଲା रिपोर्टिंग स्टाटस देवा पई आज आसीनी करिवार अछि सेवा सेवा कले जनकर स्पिरिचुअल एंगेजमेंट मिलिबो टेस्ट मिलिबो लाइफ को से बुझी बुझी जीवो बुझिला माताजी हरे कृष्ण आज्ञा प्रभु हरे कृष्ण लास्ट क्वेश्चन 10टा हे गलाडी मते भी 2टा 2:30 उठियार अछि हरे कृष्ण कामिनी माताजी लास्ट हरे कृष्ण दंडक आज मोर सब असुविधा सब असुविधा तळे अछि भला जप करो है तो बहुत समय तमे बेले बेले फिजिकली मेंटली इमोशनली भांगी पड़ती यार गोटे सॉल्यूशन केवल ओके राधा माधव प्रेयर करिवो हरे कृष्ण जप करिवो गोटे ओडिया रे गोटे टर्म अछि हैना ओडिया रे गोटे टर्म अछि कोन देना टिके मटेरियलिस्टिक टर्म हैला अंदी ओडिया रे कोन कोन सेटा आखि लिवो ओठो पिए के सुनिथिवो एमती टर्म अछि राधा माधव अछंती बेस्ट होप ना कृष्ण भी अंधकारमय परिस्थिति रे 6-8टा पिला गला परे भगवान आस्तिले तो भाव कृष्ण तो पळे आसले वसुदेव देवकी को केते कष्ट होइतिबो वसुदेव देवकी कोन सेतेबेले तो पाइ नथिबे गोटे पिला मरी जीवाटा अलगा कथा गोटे पिला को तांका आगे हत्या करा होछि तो हाउ मच केते टॉलरेट करथिबे समाने ना आमे गोटे छोट समस्या रे भांगी पडुछे तेणु आमको स्ट्रॉंग है कि हवार अछि କିଛି ନାହିଁ कोइथପାଇଁ कुहाଯାଏ मानस देह गेह जो किछ मोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर जीवन रो गोटिए मात्र लक्ष्य मो जीवन रे अलगा କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ कृष्णଙ୍କର संतुष्टि ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଅଛି କରିବି हरिनाम को छाड़िबिनी प्रभुपाद को छाड़िबिनी बाकी दुनिया जहाँ वर्षा आसु बन्या आसु संसार दावाग्नि जहाँ आसु जप भी ठीक तो गोटे माला करो हरे कृष्ण कहलो 10 राउंड करले भी सेटा एपट सेपट हो जाଉଛି गोटे राउंड कले भी एपट सेपट हो जाଉଛି ठीक से कर कर जहाँ भी भाबुची घरे भी केही नथिबे भाबुची भगवान को सेवा करिबि किसी भोग लगे सेटा भी कौनसी बाटे भी सेटा असुविधा रे किछि कर पाबे तो भगवान को पाई बंचिबार अछि ना
ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ମାନେ କଣ? ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର। ଭୋଗ କେହି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରିଲିନି, ଓକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ପୁରା ହାଣ୍ଡି ଆପଣଙ୍କର ଅଫର୍ଡ। ଜୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କେସ୍ କହୁଛି, ଜୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ତ ସେ ସମୟରେ ତ କେହି ଭୋଗ ଲଗେଇବା କିଛି ଶିଖିନଥିଲେ, ତ ପ୍ରଭୁଜୀ କଣ କରିଥିଲେ, କାର ରେ ଯାଉଥିଲେ ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବୁଝ କେସ୍ ଟା, କାର ରେ ଯାଉଥିଲେ, ସାମ୍ନାରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡା ଥିଲା, ତ ତୁରନ୍ତ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ଓಂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାହା। ତ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଜୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ ନା, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ହୋଲ ଲାଇଫ କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦଉଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ହୋଲ ଲାଇଫ ଭଗବାନ ମୋ ଲାଇଫ ଟା ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି କରୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଟା କରିବି କେମିତି? ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଭଗବାନ ନୁହଁ, ମୋ ପିତାମାତା ଭଗବାନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ନାମ ଜପ କରୁଛି, ନାମ ଜପ କେବଳ କିଛି ସମୟ ଆମେ ବସିକି କରନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଘର କାମ ଅଛି ବେଶୀ, ତାହେଲେ ସବୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣୁ 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 ହେଇକି ନାମ ଜପ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ଅଛି କି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲା, ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, ସେ ଗୁଣ ଗୁଣ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ବାପାର ମୋର ଝଗଡା ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁଣ 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 ହେଇକି ହଉଥାଏ, ମୁଁ ନୋଟ କରେ କି ଗୁଣ ଗୁଣ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ଏଟା କଲା ସେଟା କଲା ଚଲେଇଥାନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଆଲର୍ଟ ହବାନି, ହେଲା। ଆମର ସିନ୍ସିୟରିଟି ନିଷ୍ଠା ରହିଲେ ଭଗବାନ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ଆମକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବନି, ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବନି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠାଟା ଦରକାର, କପଟତା ଦରକାର ନାହିଁ। ସରଳ ଭକ୍ତ ବି କୃଷ୍ଣ ପାଇଯିବେ, ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତିନି। ସେମିତି ନିଷ୍ଠାଟା ବଜାୟ ରଖ, ହରିନାମକୁ ଛାଡ ନା, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହ, ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ହରିନାମ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦ, ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ କିଛି ନ ହଉ, ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ଭଗବତ ଧାମରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ, ମୁଁ କହୁନି ଭାଗବତମରେ ଅଛି। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଭଗବାନ ନିଷ୍ଠା ଦେଖିକି, ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିଷ୍ଠା ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଧୀରେ ଧୀରେ 29 ସ୍ତୁତି ପଢ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ 29 ସ୍ତୁତି ଲେକ୍ଚର ପଠେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ମାତାଜୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 29 ସ୍ତୁତି ପଢିବାର ଅଛି, ଶୁଣିବାର ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ, ଅଲଗା ବି ସ୍ତୁତି ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମୟ ବହୁତ ହେଲାଣି, କ୍ଷମା କରିବ ବହୁତ ସମୟ ନେଇଥିବାରୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା। ତୁମେ ତୁମର ଲେଭେଲ ବଢାଅ, ମତେ ମୋ ଲେଭେଲ ବଢିବାର ଅଛି, ଲେଭେଲ ମାନେ ତପସ୍ୟା, ତାକି ଆମେ ଠିକ ଜିନିଷକୁ ଠିକ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରେ ଦେଖିପାରିବା, ଆଉ ଭକ୍ତର ମନୋଭାବ, ଭକ୍ତର ଗୁଣ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚି ଶିଖିବା। ଏ ଦୁନିଆଟା ନଟ୍ ଏ ଗୁଡ ପ୍ଲେସ ଫର ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ, ଆମେ ତ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ନୁହଁ, ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅହଙ୍କାର, ବହୁତ କିଛି କପଟତା, ଶଠତା, ଲେଜିନେସ ସବୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ହବାର ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଯିବାର ଅଛି। ଇସ୍କନରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ଶୁଦ୍ଧ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପୁରା ପିଓର, ଭାଗବତମ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳମସ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଆମେ ପାଳନ କଲେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ସେଫ ହେଇଯାଇପାରିବା, ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା, ଅର୍ଥାତ ଏ ଭୌତିକ ଜମ ଚକ୍ରର ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା। ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ହିଁ କ୍ଲେଶାଗ୍ନି ସୁବଧା, ଅସ୍ପିସିୟସନେସ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ସୁବଧା ତା ମାନେ ଆଉ କ୍ଲେଶାଗ୍ନି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଅଛି। କି ଆଜି ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି, କାଲି ମୁଁ କହିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ତୋର କାଲି ମୋର କାଲି ପିଲା ଦରକାର, ପ୍ରପାତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତି ନା, କାଲି ମୋର ପିଲାଟେ ଦରକାର, ଆରେ 9 ମାସ କେତେ ମାସ ଦରକାର ୱେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପେସେନ୍ସ ରଖିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ପୁନଃ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କ୍ଷମା କରିବ ଯଦି କିଛି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କଷ୍ଟ ଜିନିଷ କହିଦେଇଥିବି, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବି, ଯଦି କେହି କିଛି ମୋର ପାଖରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ କୃପା କରିକି କହିପାରିବ, ମୁଁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଠିକ ଅଛି। पंचाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बैठे रहेगा। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।